उसके वास्ते टाइम निकालना पड़ेगा। कोई हमारे अंदर बैठ कर ये कुछ काम नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ वो मार्ग दिखाता है, चलने वाला हम ही है ना, हमें भी चलना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रयत्न करते हैं। बच्चे छोटे हैं लेकिन वो खेलते भी रहते हैं। कुछ नहीं కొత్తగా పెళ్ళైన అత్తవారింటికి వచ్చావు, నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి మీ అన్నయ్య వస్తున్నాడు. యువర్ బ్రదర్ ఇస్ కమింగ్ to take you माइका प्लेस. You are so happy. You are doing the work ससुराल के घर में, सभी काम करती रहती हो, लेकिन तुम्हारा मन तो मेरा भैया वो अब रेल पकड़ा होगा, वो चढ़ा होगा, वो आता होगा, हमेशा उसी के बारे में सोचती है। यहाँ घर का कामकाज भी करती है, हस्बैंड को टिफिन खिलाती है, लेकिन तुम्हारा मन तो उधर ही है। ऐसा मन को रखो, तुम काम यही करो, लेकिन हम ब्रह्मात्मा, हम ब्रह्मात्मा, हम ब्रह्मात्मा ऐसा करते ही जाते। जब तुम बैठ जाते ये सब, जब तो हम ब्रह्मास्मि करते हैं ना, तुम्हारे अंदर का कारण शरीर में जो फायर हुआ वो बर्न होता रहता है। जब वो कंप्लीट बर्न होता है तुम्हें समाधि मिलती है। समाधि के वास्ते हमेशा बैठ कर काम करना ही नहीं। तुम हमेशा कार में बैठकर सुनते रहते हो, उस वक्त तुम कर रहे हो। उस दिनों में एक हैदराबाद ट्रिप 1/4 तुलास गोल्ड, कास्ट ऑफ 1/4 तुलास। उस जमाने में 200 रुपीज में गोल्ड मिल रहा है। 1 तुला गोल्ड इज 200 रुपीज। जब मैं हैदराबाद जाती हूँ ना 50 रुपीज खर्च हो जाता है मेरे वास्ते। मैं अकेले गई तो, बच्चों को ले गई तो हाफ टिकट लेना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे हमेशा, तुम क्यों इतना पैसा खर्च करके वहाँ जा रहे हो, गोल्ड खरीदे तो इतना 50 रुपीज में 1/4 तुला मिलता है ना। नहीं, मुझे अब इतना गोल्ड मिल गया, ये गोल्ड ही नहीं, प्लैटिनम नहीं, डायमंड, मेरे पास इतना डायमंड है। अब कितना खुशी हूँ। वो गोल्ड से क्या खुशी मिलती है मुझे इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी मेरे हस्बैंड पेट्रोल लेके, कार देके, ड्राइवर देके मुझे भिजवाते, सर्वेंट को भी कार में बिठाकर, ये बच्चों को बिठाकर उनका सर्वेंट देखती है। मैं गुरुजी के पास जाके वो लेसन सुनने के बाद फिर कार में घर आती हूँ। రామకృష్ణ పరమహంస ఏం చెప్తారంటే, పిల్లవాడు బొమ్మలతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడండి। बच्चा जब टॉय से खेलता रहता है, माँ समझती है ये काम करके उसे देखो, ये खाना पका के उसे और कपड़े धो के उसे देखो। एक काम के बाद एक काम करती ही रहती। जब बच्चा खेलता रहता है, जब बच्चा रो के माँ रोता है ना, उस वक्त माँ जो भी काम करते हैं सबको छोड़ कर आती है। ऐसा ही भगवान भी, जब धनेशना दारेशना पुत्रेशना से तुम खेलते रहते हो, भगवान देखता रहता है, जाने दो उसे खेलने दो, जब तक वो खेलता है खेलने दो। हम सब बच्चे ही है ना, भगवान ही माँ है। जब हम ये सब छोड़कर तुम्हें चाहिए ऐसा पुकारते हैं, वो झट आता है, जरूर आता है। वो आता है बोले तो हमारे अंदर बस जाता है, वही परमात्मा का है। इतने कृपालु है वो, इसे हम छोड़ना चाहिए। पहले इसको पकड़कर उसको पकड़कर दो काम करने से भगवान नहीं मिलता। भगवान सिर्फ उसी को मिलता है। इन सबको छोड़ो। जब मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त ही छोड़ो, बाद में उनको नहीं छोड़ने का। मैं नहीं छोड़ी ना, मेरे बच्चों को मैं कहाँ तक छोड़ी, उनका रहने दो। जिसके कर्म से वो आए उसका कर्म उनको लेने दो, हमें कुछ नहीं है उससे। ऐसा रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधे विद्यारण्यसे। यत्र यत्र मनो याति, कल तुम्हें देहाभिमान नहीं है, तुम्हें देहाभिमान है तो यहाँ नीचे फ्लोर पे नहीं सोते, देह नहीं है ना। देहाभिमाने गलिते, गलिते में छोड़ दिया, विज्ञाते परमात्मने, सिर्फ देहाभिमान नहीं छोड़ना, परमात्मा को तुम समझ लिया। विज्ञाते में वो समझ गया परमात्मा। ऐसे आदमी का मन जहाँ भी जाता वहाँ समाधि ही पा रहा है, वो वस्तु नहीं पा रहा है, वो समाधि ही पा रहा है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेय। समाधेय మనో యాతి, మనసు ఎక్కడెక్కడికి యాతి పొందుతున్నదో పోతున్నదో తత్ర తత్ర సమాధేయ. మనసు ఏ వస్తువు మీదకి పోతుందో అక్కడ సమాధినే పొందుతుంది, పరమాత్మనే తెలుస్తుంది. నిన్న మంత్రపుష్పం చెప్తూ నాకు గుర్తు రాలే మధ్యలో కదా, యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వా అడుగుతాడు, క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం, ఏ జగత్ సర్వం దృశ్యతే కనపడుతున్నది,
శ్రూయతేపి వా వినపడుతున్నది, ఈ జగత్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగాడు. కహాసే ఆయే ఏ సబ్? అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్యన్నారాయణ స్థితః. ये अजातवाद अंतर्बहित्य तत्सर्वम, जो अंतर है जो बाहर है, तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः. परमात्मा परवेडिंग ऑलवेज, नारायण स्थितः. अंतर्बहित्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः. परमात्मा says लंबत्याकोश सन्निभं तस्यान्ते सुशिरिगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर् विश्वतोमुखः. महाअग्नि है तुम्हारे अंदर, उसका अर्च मीन्स ज्वालन, फ्लेम, उसका फ्लेम. विश्वार्चिर विश्वतोमुखः सोग्र बुद्विभजन तिष्ठन् आहारम अजरः कविः. वो जो खाते हैं ना, उसको पचने के वास्ते वो अग्नि तुम्हारे अंदर है. तिर्य ऊर्ध्वमधस्यायि रश्मियस्तस्य संतता संतापयति स्वंदेहम. स्वंदेहम मीन्स योर बॉडी, स्वंदेहम मीन्स नी शरीर. आपाद तलमस्तकः, पांव से लेकर सर तक तुम्हारे अंदर परमात्मा है. वो शिष्य पूछता है यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते, ना కనపడుతున్నది వినపడుతున్నది ఏమిటంటాడు? అదంతా పరమాత్మే అంటాడు. वो सब परमात्मा ही है. అజాతవాదం మీన్స్ సృష్టి అసలు పుట్టనే లేదు. సుజాతవాదం అంటే పుట్టినా కూడా దానికి అది ట్రూత్ఫుల్ కాదు. సుజాతవాదం మీన్స్ క్రియేటివ్ విల్, యూ సమझो ऐसा. We are all being created, but it is not truth. Creative will. అజాత మీన్స్ ఇది అసలే లేదు. ఎందుకంటే నీకు 3 times లేకుండా ఒక టైం ఉన్నది, ఇది ఉన్నది ఎట్లా అవుతుంది? యూనో, నీకు 3 స్థితుల్లో లేదు, ఇది నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం లేదని కొన్ని రోజులు నువ్వు చేసిన తర్వాత, అహం బ్రహ్మాస్మి నీకు స్థిరమైన తర్వాత 4 వేదాలు 4 మహావాక్యాలు చెప్పాయి. 4 మహావాక్యాలు మనకు అనుభవంలో వస్తాయి. నిన్న ఎట్లా వచ్చిందో మిగిలిన అన్నీ అట్లాగే తెలుస్తాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ కోర్స్. అది వచ్చినప్పుడు నీకు వీళ్ళందరూ ఎట్లా తెలుస్తారంటే, ఈ మనుషులంతా జస్ట్ లైక్ పప్పెట్స్. పప్పెట్ ఎట్లా తిరుగుతుంది లోపల నా పవర్ తో అది కదులుతోంది, అట్లా మనకి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా అనుభవాలు వస్తాయి. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. तुम भी ऐसा ही हो जाए. बड़े घर वालों का वो कुत्ता जो होता है ना, कोई आएगा तो भूनता रहा. वो घर वाले आकर आओ हमारे लोग ही आ गए ऐसा बोले तो वो उनके पैरों पर ऐसा झुककर फिरता रहता है. ये माया भी ऐसा है, पहले हमें डराती. जब भगवान का हाथ पकड़ते हैं ना, माया हमें कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगड़. माया इतने रूप में डाउट्स क्रिएट करती है, और उसको आ गया तुमको नहीं आएगा ऐसा बोलती है माया अंदर अंदर ही. उसके जाल में हम फंस गए तो नहीं आता. जो ये कर रहा है, बॉडी ये कर रहा है, ये मन ये कर रहा है. मन तो पंचभूतों में एक. मन मुझे क्यों? मन जिससे कह रहा है वो मैं हूँ. मन जिससे कह रहा है, मन जो कह रहा है, जो सुन रहा है वो मैं हूँ, है ना. मैं वो सब सुनना नहीं चाहती हूँ. मन तुम क्या कहोगे? कान पूछ कर मेरे पास ऐसा ऐसा कहते रहो. मैं नहीं सुनी तो क्या होगा? सुनने वाले को सुना सकती, नहीं सुनने वाले को क्यों कौन सुना सकते? कपिल जो देवहूति को बताए वो आपको समझ में नहीं, वो तमिल में है. कृष्ण बोधामृतम. कुछ लोगों को लेसन सुनते ही समझ में आता है. 100% टीचर एक ही लेसन देता है ना, एक को 100% आता है, एक को 80% आता है, एक को 40% आता है. टीचर तो सभी को एक ही तरह समझा दिया, लेकिन उसका जो वो इंटेलिजेंस जो होता है ना, उसका रिसीव करने का कैपेसिटी अलग होता है. इससे कुछ लोगों को ऐसा आता है. వేదాంతం చెప్తున్న ఫిలాసఫీ చెప్తున్నప్పటికీ ఎవరెవరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి అది అంత మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. రిసీవ్ చేసుకున్న వాడికి ఇమీడియట్గా అది అర్థమైపోతుంది. ఇంకొకళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకుంటారు. గురువును మనమేం అనం. అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పరు. పైగా ఆయన గురువు చెప్పమని ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చారో లేదో తెలియదు. గురువు పర్మిట్ చేయకపోతే కూడా శిష్యుడు చెప్పు. గురువు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, చెప్పు అని. చెప్పకుండా మనం చెప్పము. ఇవాళ లెసన్ నేను ఎందుకంటే బాడీ ఏమిటి, ఆత్మ ఏమిటి అనేది శాస్త్రం చెప్పింది మనం. అంటే ఎవరెవరికి ఏది చెప్తే అర్థమవుతుందో అట్లా అన్నిసార్లు చెప్తాం. ఒకసారి కాదు, ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రకాలుగా చెప్పింది. బాడీ వేరు నువ్వేరు అంటాను. దానికోసం స్వరూపం స్వభావం అని 2 ఉన్నాయి. స్వరూపం ఒకటి, స్వభావం. కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే నీ మనసు దేని మీదకి పోతుందో కనుక్కో. మనసు ఏదో ఒకదాని మీదకి పోతుంది కదా. కాన్సన్ట్రేషన్ పరమాత్మ మీద లేకపోతే ఇంకా దేని మీదకో పోతుంది కదా.
దేని మీదకి పోతుందో దాన్ని విచారణ చేసుకుంటే సమాధానం. దేని మీదకి వెళుతోంది మన మనస్సు అంటే మెడిటేషన్ కూర్చున్న టైంలో ఎక్కడికి పోతాం, దేన్ని ఆలోచిస్తోంది, అది ఆలోచిస్తోంది దాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటే సమాధానం. ఏంటి స్వరూపం స్వభావం అని రెండు ఉన్నాయి. స్వరూపం మీన్స్ యువర్ సచ్చిదానంద స్వరూపం. స్వభావం మీన్స్ నీ దేహానికి ఏదో స్వభావం, వాడి బిహేవియర్ అంతే. దట్ ఈస్ దట్ వీ కాంట్ చేంజ్ దట్ బిహేవియర్. ఈ బిహేవియర్ మనకి ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ చిన్న క్రిమి దగ్గర నుంచి ఒక పాత్రలో ఒక వెసల్ ఆయిల్ పోసి అంటే ఘీ అందులో తీసేసాను, ఆ నెయ్యిని తీసేసాను, పాత్ర కడిగాం తోమాం, బట్ దట్ జిడ్డు ఇంకా పాత్రకు ఉంటుంది. ఎంత నువ్వు వాష్ చేసినా కూడా ఆ పాత్రకి ఇంకా ఉంటుంది. వెంటనే మనం చెప్తాం ఇది ఆయిల్ పాత్ర. అట్లా ఏదైనా ఒక కారం ఏదైనా వండి ఉంటాం మనం, సాంబార్ అట్లా మనం రోజు అదే సాంబారే పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకేం తెలియదు. దాంట్లో ఒక రోజు స్వీట్ చెయ్యి, సాంబార్ స్మెల్ అండ్ ఆల్సో కారం. గిన్నె నువ్వు బాగా శుభ్రంగా తోమావు కదా, అంటే ఎందుకు వస్తోంది నువ్వు అంత గిన్నె నువ్వు ఎంత క్లీన్ చేసినా కూడా, అంటే నువ్వు రోజు దాంట్లో చేయటం వల్ల ఆ గిన్నె దాన్ని కొంత తీసుకుంటాం కదా, రోజు దాంట్లోనే చేయటం వల్ల ఆ వాసన వస్తుంది. అట్లాగే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ బాడీ కూడా, ఈ శరీరం కూడా అనేక జన్మలు ఎత్తుతోంది. ఒక్కొక్క జన్మలో దీనికి ఒక్కొక్క గుణాలు ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బర్త్ కూడా తెచ్చుకుంటాం, ఆ బిహేవియర్ ని తెచ్చుకుంటాం. అదే స్వభావము. స్వభావం మీన్స్ ఇక్కడికి వచ్చాక నువ్వు నేర్చుకున్నది కాదు, ప్రీవియస్ బర్త్ నుంచి నీకు వచ్చిన స్వభావం. ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు పోట్లాడే స్వభావం, కోరలి ఎవ్రీవేర్, వాళ్ళకి అదే అలవాటు. ఒక మాట్లాడారంటే అది పోట్లాడగానే ఉంటుంది, వాళ్ళ స్వభావం అది. వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే అది వాళ్ళ నేచర్ అంట. నేచర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ప్రీవియస్ బర్త్ నుంచి. ఆ ప్రీవియస్ బర్త్ నుంచి ఏమేమి వస్తున్నాయంటే, చిన్న చీమగా ఉన్నప్పుడు కనపడింది ఇక్కడ తినచ్చు చీమ, she can eat and she can eat the sugar, but she won't eat. తీసుకెళ్ళి దాని కన్నంలో దాచుకుంది. అది కష్టపడి మోసుకుపోతుంది. మనిషి కూడా ఇవాళ సంపాదించుకుని ఈరోజు తినడు, అది దాచుకుంటాడు. అంటే చీమ నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి దాన్ని సంస్కారం అంటారు సాంస్క్రిట్ లో. సంస్కారం అక్కడి నుంచి వచ్చిన సంస్కారం అది. అంటే మనకు కూడా ఏ వస్తువునన్నా తీసినప్పుడు ఇది దాచుకోవాలి అని అనిపిస్తే, అంటే ఇది కలెక్ట్ చేసి దాచిపెట్టుకో, ఓహో నేను చీమ జన్మ ఇచ్చిన సంస్కారం ఇది నా సంస్కారం కాదు, అహం బ్రహ్మాస్మి, బట్ ఈ సంస్కారం ఆ చీమ. అందరి సంస్కారాలు ప్రీవియస్ జన్మలో నుంచే వస్తాయి. ఎవ్రీబడి ఏమేమి వస్తున్నాయో చూడు చెప్తాను. అట్లాగే ఒక తేలుంది, అది పుడుతుంది, దానికి ఏం ప్రయోజనం లేదు. మన్ని పుట్టడం వల్ల దానికి ఏం కుచ్ भी फायदा नहीं, लेकिन वो ऐसा करती रहे. తేలు పుట్టింది, పాము కరిచింది, ఓ అలాగే తేలు वन टाइम डंक मारती है और भी ऐसा 2 टाइम ऐसा करती है. जब करती है अपना जो विषम पॉइजन हमारे ब्लड में छोड़ दी, తేలు అయిపోయి మనం తేలు అయిపోయి వచ్చేసాం. బట్ ఆ సంస్కారం ఇంకా ఉంది. మాట్లాడుతుంటే ఇతరులని థింక్ చేసినట్టుగా మాట్లాడు. ఎవరైనా అట్లా మాట్లాడారనుకో, వాళ్ళ తేలు సంస్కారం ఇంకా వాళ్ళకి పోలేదు, వాళ్ళు సచ్చిదానంద స్వరూప ఆత్మనే, బట్ ద సంస్కారం ఇస్తే కదా. ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ సంస్కారం అట్లా మాట్లాడుతుంది. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఏదైనా ఒకటి తెలియగానే యు నో సంథింగ్, బట్ యు వాంట్ టు టెల్ అదర్స్ దట్స్ కాఫీ కౌవా, उसका ये संस्कार है. इतना छोटा चावल कहीं भी इसे दिखाई पड़े तो सभी को पुकारती है, हाँ हाई तुम ले लो. चींटी भी ऐसा ही करती है, जो आती है ना उसको खड़े रखकर यहाँ है तुम खा लो बोल कर जाती. एंड जाती है ना कहीं वो शुगर को देख के आती है, शुगर को और चावल को या राइस फ्लोर को और सभी को बताती है. बता के खड़े होकर इसको बताकर फिर से जाते. एक लाइन में जाता है वो अलग है उसका, लेकिन किसी को बताकर जाती है, वहाँ है तुम ले लो. कौवा भी ऐसा ही करती है, वहाँ है खाना तुम आओ खा लो.
वही संस्कार जो है ना आपके अंदर, किसी को पुकार के ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो कव्य का संस्कार है हमारे अंदर है। ये सभी संस्कार हमारे अंदर है। किसी को बताना चाहते, बताओ कर, सभी को बताने से हमें क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। वो संस्कार जो होता है ना अंदर से हमें ढकेल देता है, उसको बोलो, उसको बोलो। हम बोलने पर भी सभी नहीं सुनते। इसको इसका आकांक्षा है वही सुनते हैं, अंदर विनर विनకపోగా मन పిచ్చివాళ్ళు అంటారు। పైత్యకారి, దే థింక్ దట్ వే। అవునా? అట్లా ఒక్కొక్క జన్మలు మనం దాటి వచ్చాం। చిన్న పిల్లలు అందరినీ కొరుకుతారు, కుర్చీలో सभी नहीं ऐसा काटते हैं। वो काटने का जो है वो मंकी से आया। हम सब वो जन्म लेके आए। कोई बोलते हैं मैं किसी कहीं जन्म नहीं लिया, अभी मैं హ్యూమన్ బాడీ में ही आ गए। नहीं नहीं, పహలే సే జో సంస్కార్ హై, మానవ జన్మలో ఏంటంటే ఈ సంస్కారాలన్నీ మనకు ఉన్నప్పటికీ మనం హైడ్ చేసుకుని వేరే డ్యూయల్ పర్సనాలిటీ బిహేవ్, మనకి లోపల ఏమేమి ఉందో అదంతా దాచుకునేగలిగిన శక్తి మానవ శరీరంలో వాటికి లేదు। ఆ జంతువులన్నిటికీ వాటికి ఏమున్నదో అదే బయట పెట్టుకుంటాయి। బట్ మానవ జన్మ ఎట్లా డబుల్ బిహేవ్, అది లోపల మనకు ఉన్నదాన్ని దాచుకోగలిగి హైడ్ చేసి వేరే బిహేవియర్ ని మనం చేయగలం కదా। నీకు యాక్చువల్ గా నీకు ఏమనిపిస్తోంది అన్నది నువ్వు మాట్లాడవు। ఆ పశువులకి పక్షులకి అది లేదు। మనిషి జన్మ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా మనకు ఆ సంస్కారాలు ఉన్నాయి। ఎప్పుడైనా మనిషిని చూసినప్పుడు ఏ మనిషినైనా ఆ మనిషిని గురించి మనకు ఒక భావన వస్తుంది, అతను ఇట్లాంటి వాడే, అంటే ఆ వెబ్కామ్ ఆఫ్ చేశాడు, మాట్లాడనివ్వలేదు, విషయం మాట్లాడనివ్వలేదు, అట్లాంటివి ఏవైనా అనిపించాను అంటే ఏ మనిషినైనా స్వభావం నాట్ స్వరూపం। ఈ ఆల్సో సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ, అంతే కదా। స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని వేరు చేయాలి। స్వరూపం నువ్వే, మనమే। స్వభావం వాడికి వేరే వేరేది ఉంటుంది। ఎందుకంటే వాడు ఏ జన్మల సంస్కారం ఎత్తొచ్చాడో, ఏ జన్మ సంస్కారం తాలూకు సూక్ష్మదేహంలో ఇంకా ఆ సంస్కార వాసనలు వాడికి ఉన్నాయో। కొంతమంది ఎప్పుడు బిహేవిयर మంచిగా ఉంటారు। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा उनका बिहेवियर अच्छा ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, देखने में ही उसको ऐसा పసంद नहीं है। వాడి బట్టలు కూడా, వాడు వేసుకున్న వేషం వాడికి నచ్చేటట్టుగా ఉండదు, క్లోత్స్ ఇతరులకు నచ్చేట్టుగా ఉండదు, అంటే అది అటుపే వాడికి నచ్చదు। హీ లైక్స్ దట్। ఏదైనా మనం తెచ్చింది కూడా అందరికీ నచ్చదు। ये वस्तु है ना सभी को पसंद नहीं आता। उसका संस्कार जैसा है वैसा ही पसंद आता है। कलर भी ऐसा है। सभी कुछ खाते चीज, खाना के चीज भी जो होते हैं ना, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को ऑयली थिंग्स पसंद है, ऐसा है ना। ये सब अपना अपना पिछले जन्म का संस्कार। हमारा संस्कार क्या है? भगवान को पहचानना। मानव का जो संस्कार है भगवान को पहचानना। उसके बिना जो भी कर रहे हैं अलग, वो पशु पक्षी से हम वो जन्म लेने के हम लाए वो ही कर रहे हैं। उन सब जन्म में हम क्या लिए? ఆహార, खाना खाए, खाने के बाद वो पेट भरने के खाना దాన్ని సంపాదించుకున్నాం, అండ్ దట్ खाना है ना। आहार, निद्रा, सोना ही है। सभी पशु पक्षी सभी सोते। భయ మీన్స్ ఒక జంతువుకి మరొక జంతువుతో ప్రియం, ఎందుకంటే ఆ జంతువు తనని చంపుతుందని ఈ విల్। ఎందుకని? దీని జాతికి మరొక జాతితో, ఒక జాతికి ఇంకొక జాతితో భయం। ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునం। మైథునం మీన్స్ రిలేషన్షిప్, సెక్సువల్ రిలేషన్షిప్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అన్ని జాతుల్లో ఉన్నాయి, మనిషికి ఉన్నాయి। ఎక్స్ట్రా ఏముంది మనిషికి? रियलाइजेशन। या रियलाइजेशन ही अपने आप को पहचानना ही मानव जन्म का इस संस्कार है। उसको अंदर बाहर नहीं आने देते, ये सभी संस्कार आ गए। पशु की, पक्षी की, मनुष्य की వేరు చేసేది ఓన్లీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్। కాబట్టి రియలైజేషన్ లేకుండా ఎవడైనా ఉన్నాడు అంటే వాడు ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాడు। उसे गलतमय समझ, उसका स्वभाव ऐसा है। उसका अभी तक प्रमोशन नहीं है। ह्यूमन बॉडी तो आ गया, ह्यूमन बॉडी में क्या करना है वो अभी तक नहीं आया। समझ में आ गया ना? एक अभी तक डार्विन्स थियरी के मुताबिक सभी जन्म आ गए, एवोल्यूशन थियरी है ना, सभी जन्म आ गए। सभी जन्म के साथ मानव जन्म में आ गया। ये ऊपर का हम तोड़गु बोलते हैं इसे, कवर। ऊपर का कवर तो ह्यूमन कवर है, लेकिन ह्यूमन का मेंटालिटी इसमें नहीं है। वो कवर रख के वो बाहर मेंटालिटी जो काम कर रहा है उसे क्या बोलना है? पशु नहीं बोलना है।
पक्षी बोलना है। पशु पक्षी में एक ऐसा है, जब उसका एक से वो प्यार करती है ना, एक पक्षी से, जब वो पक्षी मर जाती, ये पक्षी और से प्यार नहीं करती, किसी को नहीं आने देती। पक्षी में ऐसा संस्कार है। पशु में ऐसा नहीं है। पशु उसको नहीं मालूम वो कौन है। अपने बेटे से भी वो ये माँ है, गाय है, उसका बेटा बैल पैदा हुआ, वो बड़े होने के बाद उससे से भी इंटरकोर्स कर वो बच्चे को पैदा करती है ना। पशु में ऐसा है, उनको नहीं मालूम। पक्षी को इतना मालूम है, पक्षी किसी से भी, एक पक्षी मरने के बाद और एक पक्षी से कभी भी नहीं आने, उसका संस्कार है। जो मानव अब भी धर्मबद्ध अपने वाइफ के बिना किसी से ऐसा रिलेशनशिप रखने का उसका मन लगता है, रिलेशनशिप रखना ही मन ही लगता है, उसे हम समझना है वो तो वो कैटेगरी का है, वो अपर कैटेगरी में नहीं आया। लेकिन फिजिकल बॉडी तो ह्यूमन गया, लेकिन उसका सारे जो थॉट्स हैं वो सभी उसी का है। ऐसे मानव को समझाने पर भी नहीं समझा सकता, उसको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मानव जन्म में क्या करना है, अपने आप को पहचानना, इसके वास्ते ये बॉडी आ गई। सभी को अपने अपने एक एक जन्म में एक एक है हमारे। बिच्छू को काटना, सांप ऐसा करती है, जो भी जाते जाते वक्त ऐसा पाँव ऐसा कट्टी వెళ్ళిపోता है। कुछ लोग ऐसे हो, सभी को अपने पाँव से ऐसा छू करके जाते रहते, उनका बिहेवियर ऐसा है, कभी नमस्कार भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी को गाली देते रहते। जब ये आते हैं ना हमारे अंदर से, हमारे भावना हमको भी मालूम होता है, जब हमारे अंदर से जो भावना आता है, ये किस जन्म का संस्कार है, किस स्वभाव से मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो मानव ही हूँ। जब ये पशु पक्षी के संस्कार से अब आ गया है ना, ये सुनने के वास्ते आ रहे हैं, छोटे बच्चे को भी छोड़कर आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं, ऐसा संस्कार है, उनसे अलग कर रहे हैं ना। हमारे घर में जो है बहुत मुश्किल है, जाना भी मुश्किल है, उसको समझना भी मुश्किल है। और एक है, मैं तो काम करने वाले, मुझे एक ही दिन मिलता है, एक ही दिन में मुझे जान भाई पैसे की भी जरूरत हो, उस दिन में मुझे 50 रुपीज खर्च होता है एक लेसन सुनने के बाद। 50 रुपीज एफर्ट कर नहीं सकती मैं ना, सारे होने पर भी मुझे 5 साल का टाइम में आ गया, 5 साल ले ली, लेकिन वो मेरा ही अहंकार है, मेरा अहंकार के वास्ते मुझे नहीं आया। अब तो ऐसा हो गया, जो जो लेसन्स बताना है वो सब मैं एक थियरी टॉप जैसे, ये फर्स्ट लेसन है, ये सेकंड लेसन, ऐसा मैं पूरा बता रही हूँ सभी को। मेरे गुरुजी लेक्चरर नहीं थे, उनको कैसा बताना है उनको नहीं मालूम, बताने का तो कैसा बता। उनके पास जो आ रहे हैं ना, वो सब भी अनपढ़ ही के पास आ रहे हैं। कभी कभी मिनिस्टर्स भी आते थे, कभी कभी ऑफिसर्स भी आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग घर हाउस वाइफ से आते थे। उनको समझाना, जब तक उनको समाधि आती है ना, तब तक वो सुनते थे। समाधि आने के बाद ये बहुत सुंदर है, बहुत हैप्पी है, इसमें घर में जो सभी को कष्ट होते हैं, ये कष्ट से मैं दूर हूँ, ऐसा समझते थे। मैं तो पढ़ी हूँ उसी वक्त में, गुरुजी समझते थे ये पढ़ी लिखी औरत को बताइए तो ये लेक्चरर भी है, सभी को बता सकती है, इसके वास्ते वो मुझे बताए। मैं अब जो बता रही हूँ ना, ये बता रही हूँ, इसका लेसन ऐसा है, किसी को इसमें संदेह करने की चांस भी नहीं मिलता। जो संदेह कर रही है अपना मन, क्यों कर रही है, जब वो ये समझ जाती फिर से जन्म नहीं लेनी पड़ती। मन हमेशा समझती है मैं ये जन्म में ये करूँ, वो जन्म में ये करूँ, ये उसका डिजायर तो बहुत ज्यादा है ना, वो डिजायर के वास्ते है। अब मन को समझाना है, ये मन पहले से तुम डिजायर लेके बॉडी ले रहे है ना, मन का डिजायर ये है, इतने जन्म लेने के बाद तुम सेटिस्फाई नहीं, हमें कैसे मालूम वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर से जन्म क्यों लेते है ना। इतने जन्म लेने के बाद भी तुम सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगले जन्म लेने के बाद भी तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, है ना। और जब ये मानव जन्म मिल गया, मुझे अभी मिल गया ना मानव जन्म, मेरा पूर्व का जो पुण्य, सारा पुण्य लेकर मानव जन्म आता है। अब ये मानव जन्म खत्म होने के बाद फिर से मानव जन्म नहीं आता, है ना। इतना पुण्य कार्य हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कमा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को खिला रहे हैं, इससे पुण्य नहीं आता। मानव जन्म ही आ गया, फिर से गए तो वही पहले हम ले लिए, फिर से वो लेने से हमें क्या मिलता। मन को ऐसा ही समझाना, ऐसा समझाना, वो मन
तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? ये सब जन्म लेके आ गए ना, अब ये मानव जन्म ले गए ना, अभी तुम्हारा अदृष्टवशात गुरु मिल गए, ये सभी समझाने वाले मिल गए, तुम समझकर अपने कार्य जो है वो करो। मानव जन्म क्यों लिए? वो हम वो गर्भस्थ भगवान मुझे बाहर भिजा दो, किसी गुरु को मैं ढूंढ करूं, ऐसे गुरु को ढूंढती हूँ जो मुझे अपने पहचान कर सके, ऐसा बोल के ये जन्म ले लिया। वो भूल गई, फिर से पशु का जो कर पशु पक्षी में यही करी ना, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु फिर नारायण। पशु जो होता है ना, जब उसको भूख है या भूख नहीं है, खाती ही रहती, ऐसा वो समझती है मैं कहाँ इसे रखूं, रखने की कुछ जगह नहीं है, इसके वास्ते हमारे पेट में ही रखूं। लेकिन मानव ऐसा नहीं सोचता, नहीं खाता। कुछ लोग खाते हैं, उसका सुअर का संस्कार है, सुअर का इतना है, पिग हमेशा खाती ही रहती, नहीं बार भी खाती, उसका पैंक्रियास में इतना शक्ति है, जो भी खा लो वो हजम कर सकती है। ऐसे कुछ लोग खाते हैं, मानव जन्म लेने जो मिलता है वो खाता है, खाता है, खाता है, खाता है। उसे समझना उसका सुअर का संस्कार अभी तक आई, वो अभी तक कम नहीं हुआ, इसको वो ऐसा ही कर रहा है। मन को ऐसा बतलाना, फिर से तुम गए तो फिर से वही जन्म लेना है, जो जन्म तुम छोड़ के आ गए, उसमें तुम సాటిస్ఫై तो नहीं हुए, ఆ జన్మంలో నువ్వు సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ బర్త్ తీసుకున్నావు, అట్లా లాస్ట్ బర్త్ వచ్చావు. లాస్ట్ బర్త్ ఏంటంటే గీతలో ప్రమాణం బహూనాం జన్మనాం అంతే, అంతే మీన్స్ లాస్ట్. ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान ज्ञान सीखने का जो होता है वो जन्म आपको बहुनाम जन्मनाम अंत्य में दे, ये लास्ट वर्ड, इसी में हम भगवान को पहचान सकते, तो फिर से जन्म लेने का काम नहीं होता. इतना पुण्य से मैं ये जन्म ले लिया, मुझे भगवान क्यों नहीं पहचान सकता, मैं क्यों नहीं पहचान सकता भगवान को? जो आ गया ऐसा जन्म आ गया. क्यों? ఎవరికైనా అటువంటి విషయం కనపడితే మనకి నువ్వు ఇట్లా ఆలోచించు, థింక్ లైక్ దిస్, उसका जो संस्कार है वो आ रहा है, हमें भी ऐसा आ गया तो हम भी सोचना है, हमें भी ऐसा संस्कार बाहर आ गया तो हमें सोचना है मेरा क्या है, वो पशु पक्षी का संस्कार क्या है. पशु पक्षी का संस्कार काम करे तो मैं अभी मानव जन्म लेके अंदर पशु का संस्कार कर रहे, ऐसा समझ नहीं, वो संस्कार चला जाता. जब हमको पहचानते वो चले जाते. गुरु जी एक कहानी सुनाते थे हमें, वो तेलुगु में था. वो कहानी क्या है, ఒక ట్రైన్ దిగాడు ఒకడు, ఒక పల్లె వెళ్ళాలి, ఒక ట్రైన్ దిగాడు ఒక ప్యాసింజర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రైన్, ఈజ్ బ్రాహ్మణ్, వాడి దగ్గర ఒక పెద్ద పెట్టె, ఆ పెట్టెలో వీడి సామాన్లంతా ఉంది, ఈ బ్రాహ్మణ్ సామాన్. ఒక షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ వాడు ఆ స్టేషన్ దగ్గర తిరుగుతున్నాడు. వాడు అనుకున్నాడు ఈ పెట్టె నేను మోసుకొస్తే, అంటే ఈ పెట్టె నేను తీసుకొస్తే సంథింగ్ హీ ఈస్ గివింగ్ మీ లైక్ ప్యాసింజర్, లైక్ ఎ పోర్టర్, నాకు కొంచెం ఇస్తాడు కదా, అది నేను తినచ్చు, వాడు ఇచ్చింది ఏదైనా తను తినచ్చు. దట్స్ వై హీ వాంట్స్ టు దట్ పెట్టె క్యారీ ఆన్ హిస్ హెడ్ ఫర్ హిస్ హెడ్. వీడు ఈ బ్రాహ్మణు నేను మోసుకోలేను కదా, ఐ క్యాంట్ లివ్ సో వెయిట్, వాడు తీసుకొస్తాడు, వాడికి ఏదో కొంచెం డబ్బులు ఇద్దామని వీడు అనుకున్నాడు, వాడు ఇచ్చే డబ్బులే చాలని వాడు అనుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరు తీసుకుని వెళ్ళారు. ఈ ప్యాసింజరు పక్కన ఈ అన్టచబుల్ పర్సన్, ఈజ్ నాట్ పోర్టర్ బట్ untouchable person is carrying the weight of that passenger, and they both are going. వాళ్ళు ఊళ్ళోకి వచ్చారు. Not his house, his relative's house. He is coming to the train. Relative's house. వాడు ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ పెట్టి తెచ్చిన వాడికి అర్థమైపోయింది, ఈజ్ ఆల్సో బ్రాహ్మణ్. ఫస్ట్ వీడికి తెలియదు వీడు బ్రాహ్మణ్ అని. పెట్టె తెస్తే ఈ పెట్టె నాకు తిండి పెడతాడు అని అనుకున్నాడు కాదు, వాడికి వీడు బ్రాహ్మణ్ అని తెలియదు. వీడు ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణ్ ఇంటికి పోయాడో వీడు బ్రాహ్మణ్ది, ఆ పెట్టెని నేను తెచ్చాను అంటే వీడు తనకి తెలుసు నేను కాదు, వాళ్ళిద్దరు బ్రాహ్మణ్ కాబట్టి వాడు గనక చూస్తే ఆ ఇంట్లో వాడు తన్ని తెలుసుకుంటే తన్ని కొట్టి పంపిస్తాడు, అన్నం పెట్టాడు, తిండి నువ్వు వాడి పెట్టే ఎందుకు మోసుకొచ్చావు అని కొడతాడు. అన్టచబుల్ పర్సన్ కదా, నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు అని అంటాడు. అందుకని ఆ పెట్టి అక్కడ పెట్టి వాడిచ్చే డబ్బులు కూడా ఆశించకుండా అంటే కొడతాడని పారిపోతాడు. अनटचबल पर्सन जो है ना वही माया. ये ब्राह्मण जो पैसेंजर आया ना
वो ही जीव है। जीव वो घर वाला जो है ना, परमात्मा। वही परमात्मा है, प्रत्यगात्मा है। ये प्रत्यगात्मा एक तरफ के है, एक ही जाति के है। जीव वो ब्रह्म है बना पर है। ये अनटचबल पर्सन जो है ना, वो माया ये बॉडी को पकड़ के ये गठरी को अपने ऊपर उठाकर ये जो देते हैं वो खाती रहती, वो समझती है। जब माया को वो पहचानता है ना, जब माया नहीं रहता वो चले जाता। మాయని గుర్తిస్తే మాయ ఉంటుంది, గుర్తించేంత వరకు వాడు గుర్తుపట్టేదాకా మాయ ఈ ప్యాసింజర్ కి తెలియదు వాడు అన్టచబుల్ పర్సన్ అని. వాడికి తెలిసిపోయింది. ఎందుకని అంటే వీడు వాడు రిలేషన్స్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు ఒకటి. ఇట్స్ ఆల్సో బ్రాహ్మణ్ కాబట్టి నేను ఈ పెట్టి తెచ్చినందుకు నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోగా వీళ్ళు నన్ను కొట్టి పంపిస్తారు. They won't even give money, neither money nor food. They will beat him. They will beat him. Definitely. అందుకని మాయ విడిపోతుంది. అందుకే పరమాత్మ గీతలో చెప్తాడు, మమ మాయా దురత్యయ. నా మాయ ఎటువంటిది అంటే నువ్వు దాటలేవు, నీకై నువ్వు దాటలేవు. యూ క్యాంట్ రీచ్ దట్, యూ క్యాంట్ క్రాస్ దట్ మాయ. మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మామేవ, मुझे ही शरण में लो, मायाम एतान तरंतिते. एतान वो लो तरंतिते. They will cross the Maya. Those people who are falling at my feet, they will cross over the Maya. They will not get affected by the Maya at any point of time. వాళ్ళకై వాళ్ళు మాయను దాటాలంటే ఎవరు దాటలేరు. మమ మాయ దురత్యయ, నా మాయ చాలా కష్టమైంది, దాటలేదు. లేకిన్ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే, ముझे ही जो चाहता है ना, మాయామేతాంతరంతితే, వాళ్ళు మాయను దాటగలుగుతారు. నన్నే శరణు పొందితే మాయను దాటుతారు. లేదా అన్య దేవతలను శరణు పొందిన వాడు మాయను దాటక్కర్లేదు, మళ్ళీ మాయలోనే పెడతారు. ఇప్పుడు కొంతమంది భగవంతుడు వాళ్ళకు వరం ఇచ్చాడంటున్నారు కదా, ఏం వరం ఇస్తున్నాడు? ఇంకా వాళ్ళ పొజిషన్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి, ఓ సంతానం కలుగుతున్నారు, ఇంకా మేడలు పైన పట్టుకుంటున్నారు. బట్ ఏమిటది? భగవంతుడు ఇచ్చాడంటున్నారు. దేవుడు ఏమిచ్చాడు? తిరిగి అందులోనే నేను పెడుతున్నాను. Again and again you are just going into this materialistic life. ఇంకా ఇచ్చాడు అంటున్నారు. ఐ అనే భావనే వదిలేయమ్మా, ఇంకేం అక్కర్లేదు. హూ యామ్ ఐ, నేను హేమాని అనేది వదిలేసి. హేమ విల్ డై వన్ డే, అయినా పరమాత్మ విల్ నాట్ డై. వారు పరమాత్మ, హేమ ఈజ్ బాహర్ కా హై. ఇంకా మా గురుజీ ఏం చెప్తారంటే, నీకు ఒక క్యారెక్టర్ తెలిస్తే, ఎన్టీ రామారావు లేకపోతే రజనీకాంత్ సినీ క్యారెక్టర్ తెలుసు అనుకో, ఏ సినిమాలో వాడు ఏ వేషం వేసుకున్నా యూ కెన్ ఏబుల్ ఐడెంటిఫై దట్ మ్యాన్. వాడు ఏ రాజు డ్రెస్ లో ఉన్నా నువ్వు కనుక్కోగలవు, వాడు ఎటువంటి బికారీ డ్రెస్ లో ఉన్నా కనుక్కోగలవు. ఎందుకని? నువ్వు ఆ డ్రెస్ ను బట్టి వాడిని గుర్తించగలే, నువ్వు వాడిని, ఆ పర్సన్ నీకు తెలుసు కదా. డ్రెస్ హేమ బాలాజీ, దట్ పర్సన్ इज नॉट हेमा बालाजी. हेमा बालाजी वैश्य ऐसा लेसन सुनते आपको ही समझ में आता, जरूर आता. कुछ भी फिक्र करने की कुछ बात भी नहीं, इतना बोल रही हूँ ना, जरूर आता, सभी को आता. जो हमारे परिधि में आते हैं, हमारे सर्कल में जो आते हैं, उनको सबको आता. जो बाहर रहते हैं, ये नहीं सुनते, कैसा आता? वो మానవ జన్మ వేసుకున్నటువంటి పశువులు, animals in the form of human beings. the form of human body, उनको नहीं आता. आपको क्यों नहीं आता? जरूर आता. ऐसा सोचिए. गुरुजी यही बोल रहे थे, जब हम वो व्यक्ति को हम समझते हैं. एक बार मेरे पास एक लेडी आ गया, उसका सन तो बीडी करके, बीडी कॉलेज में बीडी कर रहा था, बीएड. वो स्विमिंग के वास्ते उसका कॉलेज बच्चों के साथ गया, वहाँ मर गए. उनका अभी तक घर नहीं आया, उनको इन्फॉर्मेशन आ गया, बच्चा वहाँ गया, अभी तक नहीं आया. पूरा कॉलेज वाले आ गए, वो एक नहीं आया. उसकी मम्मी मेरे पास आई, ऐसा हुआ है क्या? मैं वो तो ऐसा करने से वो मुझे दिखाई पड़ा. वो तो स्विमिंग के वास्ते गया, वो तो मर गया. मैं तो उससे नहीं बोली, मैं बोली उसको एक्सीडेंट हो गया, उसका सर में एक चोट, सर में तो गया. बाद में मुझे पहचान लिया, लेकिन पहले मुझे वो समझ में आ गए. वो
दही करने के वास्ते ऐसा स्टोन उसका हेड में इंजरी इमीडिएटली वो बाद में इतना रो रही थी। उस बाद में वो प्रिंसिपल आके ऐसा हो गया आपके बेटे को लाके घर में वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्यों ऐसा हुआ मेरे बेटा हमें चाहिए। तो मैं आपके बेटे को मैं लाती हूँ अभी, तुम उसके साथ रह सकती हो। नहीं, कैसे रह सकती, उसको डर है, Because he he's dead dead right now. उसको लाई तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तुम क्यों रो रहे हो, है ना। उसको मैं लाई तो तुम, वो अभी इधर है, 10-12 दिन के वास्ते इधर ही रहता है, अभी का यहाँ ही रहता। तुम तो नहीं देख रहे हो, मैं तो देख रही हूँ उसको खिला सकती हूँ, नहीं खिला सकती क्योंकि मुझे डर है। मैं ये घर में हूँ, वो आए तो मुझे डर लग रहा है, वो तुम्हारी ही बच्चा है ना, क्यों डर लग रहा है। हम ऐसे लोग हैं, जब प्रत्येगात्मा हमारे साथ रहता हम इसको प्यार करते हैं ना। जब प्रत्येगात्मा इसमें रहता, ये बॉडी प्रत्येगात्मा का शक्ति लेकर जो काम कर रही थी, सभी इसको प्यार करते। जब इसमें वो कैपेसिटी चली जाती, परमात्मा नहीं चल जाता, कहाँ भी नहीं चल जाता। ये बॉडी डर का कारण बनता है ना, डर भी लगता है केवल, ये डर का कारण बनता है। जब प्रत्येगात्मा ही ये चित स्वरूप जो है ना, वही ये सुंदरता है। कितने सुंदर लोग भी मर जाने के बाद देखो कैसे रहते हैं, उसको क्या बिगड़ा उसमें, सभी है ना, सभी है उसमें हार्ट है, किडनी है, नर्व सिस्टम है, उसका सभी है, एक भी नहीं गया, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं, वो उसमें परमात्मा भी है, परमात्मा काम करने का शक्ति नहीं है। ये ऐसे बॉडी को कोई प्यार करते हैं, हम प्यार जो कर रहे हैं उस परमात्मा को कर रहे हैं, लेकिन हम जो समझ रहे हैं ये बॉडी को प्यार कर रहे हैं, इसको निकालना है। बॉडी को प्यार कर रहे हैं या परमात्मा को प्यार कर रहे हैं। इतने बॉडी पर हमें प्यार होते पर भी मरता हुआ आदमी को घर में नहीं रखते, एक दिन भी नहीं रखते। मेरे गुरुजी हमें यही बोले, जब मैं 30 इयर्स का था, मुझे समाधि नहीं आ गया। मैं समझती थी उस वक्त समाधि आने के पहले, इसके वास्ते मैं बता रही, समाधि आने के पहले मैं ऐसा समझती हूँ, मुझे समाधि नहीं आ रहा है, मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देगा, उस पर अटक गया मेरा मन। गुरुजी बोले जब तुम मर जाती, सभी लोग बोलते सभी को भूख लग रही है, कब निकालेंगे इस बॉडी को, निकालेंगे, 10-15 दिन रहेंगे, बाद में कोई आएगा, तुम्हारे हस्बैंड को अपनी बेटी देगा, वो शादी करेगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। तुम जिन बच्चों को वास्ते सोच रहे हो, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता, उसका भी एक लाइफ पार्टनर मिलता, उस वक्त मैं अकेला तुमको नहीं भूलूंगा। गुरुजी बोले मैं ही हूँ, तुमको नहीं भूलता हूँ। जो तुम्हें प्यार कर रहा है, जो तुम्हें लेने के वास्ते रेडी है, उसको टुकड़ा कर तुम क्यों अपने पति, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो। ये पति यही जन्म में तुम्हारा पति है, अगले जन्म में और एक है और एक है। ये स्वभाव जो है वो बॉडी का है, स्वरूप अपना ही है। ये इसको समझने वाला जो है वो जीव है, జీవ్ को ही समझा रहे हैं। జీవుడికే మనం చెప్తున్నాం పాఠం, జీవుడే ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ శరీరంతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు కదా, జీవుడికే ఈ స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలతో సంబంధం. జీవుడు అసలు ఏం లేకుండా ఇవన్నీ కర్మని వాడు పోగు చేసుకుని నాది అంటున్నాడు కదా, వాడిది కాదు. ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు రమేష్, ఈ ఇంటికి లోన్ తెచ్చుకున్నది కూడా రమేష్ కదా, కట్టవలసింది కానీ ఇట్స్ ఇట్ మై హౌస్, నేను ఇది నా ఇల్లు అనుకుంటే కరెక్ట్? నో, ఇట్స్ నాట్ మై హౌస్. జస్ట్ ఐ am residing here, belong that guy, that jiva, just like me. I am जीवा, रमेश के घर में मैं रह रही हूँ, मैं समझती हूँ ये मेरा घर है, इसको क्लीन करने का मुझे हक है, इसको अच्छा रखने का हक है, लेकिन ये घर मेरा नहीं है, हमेशा मेरा नहीं है, अब भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है. इसको जो हो गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, उसका घर मैं अपना घर समझे तो अच्छा होगा.
ఊరుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడు. ఇది నా ఇల్లు అని ఎప్పుడైతే నేను ఇంట్లో అన్ని నేను సర్దడం మొదలు పెట్టాను, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు मैं अपनी पसंद से ये घर में सब ये मेरे पसंद जैसे निकाल, यहाँ सोफा अच्छा नहीं वहाँ रख लो, वहाँ डाइनिंग टेबल यहाँ रख लो, ऐसा मैं समझ के बैठ के अभी भी वो कहता है माँ तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ये मेरा घर है. जरूर है ना, क्योंकि ये घर में रहने का मुझे हक है, इसमें तो जो कुछ बनाती हूँ वो खाने का मेरा हक है, मेरा हक मैं समझ के रहना है ना. घर में रहती हूँ ना, अपना हक समझ के रहना. ऐसा जीव भी सोचना है, जीव ऐसा सोचना है ये बॉडी में मैं आ गया, ये बॉडी क्यों लाई, मैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के, मैं घर बाहर सर्दी है धूप है इसमें बचाने के वास्ते मैं घर में मुझे बैठने देते. इसका जो सामान जो है ना अपना नहीं है. जीव भी ऐसा सोचना है कि बॉडी स्थूल बॉडी इसकी जड़ भगवान की शक्ति के बिना ये काम नहीं कर सकती. ये भगवान की शक्ति भी नहीं ले सकती अपने आप स्थूल कैसे ले सकती, परमात्मा का स्थूल नहीं ले सकती, सूक्ष्म नहीं ले सकती, कारण नहीं ले सकती. ये तीनों जो है ना మూల ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన ఈ 8 ప్రకృతులు పరమాత్మ శక్తిని తీసుకోలేవు. జీవ శక్తి తీసుకుని దీనికి ఇస్తున్నాడు మీడియేటర్. यू नो दैट मिरर इमेज, सूरज का मिरर इमेज ये घर में आके अपना उजाला फैल रहा है. वो मिरर में जो है सूरज वही जीव है ना. ये मिरर नहीं है, मिरर में वो भगवान को कुछ नहीं होगा. ये ఇవన్నీ జడము, ఈ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లంతా జడము. ఈ జడములకు ఆ పరమాత్మ చైతన్యం ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అందుకని త్రూ ద మిర్రర్ ఈ గేవ్ హిస్ ఎనర్జీ టు ద మూలకం. అవునా, ఇప్పుడు తెలుసుకోవలసిన వాడు ఎవరన్నా, నువ్వు నాకు తెలియాలి అని అంటున్నావు కదా, ఈ బాడీ తెలుసుకోగలదా? ఇట్ క్యాన్. వితౌట్ ద జీవ బాడీ ఇస్ నథింగ్. జీవ ఎవరు? రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ పరమాత్మ. కాబట్టి ఎవరు తెలుసుకోవాలి? జీవ తెలుసుకోవాలి. జీవ హ్యాస్ టు నో వాట్ హీ హ్యాస్ టు నో. आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस इज यहाँ रहने के लिए वास्ते मैं हूँ, लेकिन ये बॉडी मेरा नहीं है. ये बॉडी ही मेरा नहीं है. इसका रिलेशन मुझे क्या होता, ये मेरा बेटी है, वो मेरा बेटा है. ये बॉडी का बेटी है, जीव का बेटी नहीं है ना. वेदांत स्टोरी, वो स्टोरी में एक आदमी इतना पैसा जमा करके जवाहरात सभी जमा करके प्रेशियस डायमंड्स की गठरी बांध दिया. उसको एक बीवी था और एक बच्चा भी था. ये तीनों को लेकर जा रहा था. अपनी गठरी सर पे रखा. वेदांत पंचदश में विद्यारण्य जी बोले एक रिवर आ गई. वो रिवर ऐसा था, हमारे यहाँ ऐसे रिवर्स होते हमेशा वो फ्लो नहीं होता. हम जब उसमें पार करने के वास्ते जाते हैं ना, उस वक्त इतना आता है. वो कभी कभी ऐसा रिवर्स भी होते हैं. जब चलते वक्त उसमें इतना ही पानी होता, मानो नम्मी दिगिपोता दाटगलमु అని. అది ఇంతే నీళ్లు. जब हम बीच में जाते हैं ना, इतना पानी आता, बहुत सा पानी आके हमें ले जाओ. गुंडलकम्मा एक रिवर है हमारे पास. वहाँ के लोग समझ सकते ये अभी आएगा. बबल्स आते हैं, देखकर वो समझ सकते ऊपर से वहाँ पानी आने वाला है, अभी नहीं उठा. ऐसा रिवर में वो आ गए. वो आदमी ऊपर गठरी है, एक हाथ में उसका वाइफ को पकड़ा और एक हाथ में बच्चे को लेके वो जा रहा था. వీషణత్రయ అనేషణ గారేషణ ఉత్రేషణ మూడు ఉన్నాయి వాడు. ఈ మూడుతో వెళ్తాడు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత హీ క్యాన్ స్విమ్, బాగా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాం. వాడు అనుకున్నట్ట ఈ పిల్లవాడిని వదిలేద్దాం సన్ని, ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం ఉన్నాం, అక్కడికి వెళ్ళాక ఇంకొక సన్ పుట్టచ్చు, వీడిని వదిలేద్దాం. ఈ बच्चे को छोड़ दो क्योंकि हम दोनों है ना, they can have another baby. हम बाहर जाकर भी औरत को पैदा कर. इसको छोड़ दो क्योंकि स्विम करने के बाद ये हाथ नहीं आ रहा है. बच्चे को छोड़ दो. बाद में ये गठरी है, इसको रखकर तैरना भी उसको मुश्किल हो. वो समझा वाइफ को भी छोड़ दूं क्योंकि जब मेरे पास पैसे हैं, अनदर गर्ल, वो उसको भी छोड़. अब भी वो उसको तैरना बहुत मुश्किल हो रहा है. उसके सर पर वो गठरी है,
वो वजन इतना है, वो समझा इसको भी छोड़े तो मैं अकेला सिर्फ बच गया तो पैसे कमा सकती, जब भी मैं पैसे इसको भी छोड़े वो बाहर आ गया। जब धनेशना दारेशना पुत्रेशना ये तीनों को जोड़ने से उसका पार जाना आसानी हो। ये ईष्णा त्रय जो है ना, ये तीनों हमें जीव को ये बॉडी में बांध रही है। जीव क्यों बंधा है? धनेशना दारेशना पुत्रेशना ये एक नाटक है, ये वर्ल्ड स्टेज है। शेक्सपियर ने कहा ना, एक स्टेज है, इस स्टेज में हम जो सब एक्टर्स अभी हेमा बालाजी के रूप में एक्ट करने के वास्ते जीव आ गए, ऐसा कॉस्ट्यूम पहना। ये नाटक में एक बच्चा भी है, एक बेटी भी है, अपने अपने जो कैरेक्टर लेके वो आ गए। एक बॉडी का उनसे रिलेशनशिप है, मेरा नहीं है, मैं उनके वास्ते क्यों सोचूं? लेकिन पहले सभी ऐसे ही सोच, मैं भी ऐसे ही सोचकर मेरे बच्चों को गुरु जी के पास ले गई। हम समझते हैं जो हम कमाए हमारे बच्चे भी ऐसा ह्यूमन बीइंग ऐसा ही सोचता है, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है क्या कर रही है, ये बॉडी ही मैं नहीं हूँ, इनके लिए सबके वास्ते मैं क्यों सोचूं? सभी को सोचने वाले ऊपर है। गुरु जी बोलते थे, हमारे गुरु जी इतने बार मेरे आ रहे, एक व्यक्ति था वो बैठ गया ट्रेन में, वो समझ रहा है मैं एक ही टिकट खरीद के ट्रेन में बैठता हूँ, मेरे गठरी के वास्ते इतना बड़ा गठरी है, गठरी के वास्ते मैं टिकट नहीं खरीदा, इसके वास्ते गठरी यहाँ नहीं रखूँ, अपने सर पर नहीं रखूँ। मैं टिकट दिया ये गाड़ी को, फिर बैठ गया लेकिन गाड़ी अपनी गठरी को उठा रही है ना, वो ऐसा समझता है। जब ये कॉस्ट्यूम मैंने पहन लिया, हेमा का कॉस्ट्यूम पहन लिया, मैं बोले तो परमात्मा जीव परमात्मा का वो मिरर इमेज ही है ना, जस्ट रिफ्लेक्शन है, वो अलग भाग में। ये जीव सोचता है मैं ये बॉडी ये पहना, इसके वास्ते मैं टिकट खरीदा, जो है अपना गठरी सब है ना, उसको माइक उसका बोझ मैं क्यों उठाऊं? उसका जीव है ना, उसका बोझ उठाने वाला। विद्यारण्य और एक स्टोरी भी बताइए, वो भी बहुत अच्छा है। विद्यारण्य का पंचदशी जहाँ भी आपको मिले तो लेना। विवेकानंद का जो है आपको समझ में आता है, वो अंग्रेज में, ये विद्यारण्य का संस्कृत में है। जिसको समाधि नहीं आता वो ऐसा समझना है। एक नदी पार कर रहे थे 10 मेंबर्स, सब गिन के रखे 1 2 3 4 5 ऐसा, अपने से मिलकर 10 है। जब नदी पार गए जाने के बाद एक सभी को गिना लेकर बैठना 1 2 3 కానీ నైనే ఉన్నారు, अपने आप को भूल गए नहीं, वो समझा ఒకడెవడో పోయినాడు, 1 is गायब। सभी ऐसा ही गिनती कर रहे हैं, सभी नहीं ही है, एक तो नदी में डूब गए, वो समझ रहे हैं वो नदी में डूब गए, वो मर गए, सब रो रहे थे, वो मर गया। एक 10 निकले नहीं है, एक तो मर गया। एक वाइज मैन इज कमिंग दशती की साथ क्यों रो रहे हैं? हमारा एक मर गया, हम 10 निकले नहीं है, अभी ये कहाँ गया? ये नदी में खो गया, कैसे डूबी? वो सुनकर उसे इतना हंसा आ गया, वो बोला अब सब ऐसा खड़े रहो, 1 2 3 यही 10 है, 10वां 10 मुनि कथा तेलुगु, ये 10वां पर्सन यही है, मैं हूँ 10वां। वो समझता है मैं हूँ या तुम्हें हो 10वां, और इससे स्टार्ट करके ऐसा करे तो ये 10वां भाई 10वां हूँ या तुम्हें సభీ 10వాణి అయినా ఎవడెవడు టెస్ట్ లెక్క పెట్టుకుంటున్నాడో వాడు 10వాడు. ఇప్పుడు వాడు 10వాడు చావలేదు, 10th man didn't die. हमें भी एक वो 10वां मैं ही हूँ, सभी को गिनकर वो समझ में उसके समझ में आ गया मैं ही 10वां వాడు. जब వాడు చావలేదు వాడు బతికే ఉన్నాడు అన్నప్పుడు దే ఫీల్ హ్యాపీ, లేకిన్ నేనే వాడిని అన్నప్పుడు దే మోర్ హ్యాపీ. అంతే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. నువ్వు 10 మంది నీ దగ్గరే ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ దేహాలు అంటున్నావు, 10వ వాడివి నువ్వే. యు ఆర్ ద 10th పర్సన్. జీవుడు
జీవుడు అందరిని లెక్కేసుకుంటూ నేతి 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 అన్నమయ కోసం ఏ మై నై హూ, ప్రాణమయ కోసం ఏ भी मैं नहीं हूँ, मनोमय కోసం ఏ भी मैं नहीं हूँ, विज्ञानमय కోసం ఏ भी मैं नहीं हूँ, आई एम कौन, मैं कौन हूँ, हुआ मैं ऐसा समझ करके अंदर गए तो मैं ये दशा हूँ, वही समाधि है। बहुत आसानी है, कुछ मुश्किल की बात ही नहीं है। हमारे ऋषि लोग ऐसा बताए हैं, मुझे इतना आनंद मिलता है। ये ऋषि लोग कैसे समझे, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी का आंसर उसमें है, सभी का। अज्ञानान आवृतं ज्ञानम, वो सूरज का वो मेघ उसे someone who has not realized, for him the jiva is there, jiva is there, जीवा है jiva है नहीं। कर्म जब होता है ना जीव भी जाता है, जीव जाने से ही जीव मर गया। కర్మ వెనక అంటించిన పాదరసం రోజు కొంచెం కొంచెం వెనక అంటించిన పాదరసం రోజు కొంచెం కొంచెం అయిపోతుంది కదా। ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా పాదరసం అయిపోయిందో రిఫ్లెక్షన్ పడలేదు కదా। రిఫ్లెక్షన్ పడకపోతే జీవుడు పోయినాడు అంటుంది। రిఫ్లెక్షన్ పడకపోతే నష్టం ఏమిటి అంటే రిఫ్లెక్షనే బాడీకి శక్తి ఇస్తుంది, కాబట్టి శక్తి తీసుకోవడానికి బాడీకి పని వీలు లేదు, దాన్ని జీవో పోయినాడు అంటున్నాం కదా। నిజంగా జీవో పోవటం లేదు, రియలైజ్ కాకపోయినా కూడా। వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్? Who dies? When he dies, all this basically his karma has got over. The sthula body karma, not sushma body. That is there. Punya and papa. So Sukshma Shariram, it is going to go to Swargam or Narakam. The Sukshma Shariram, after a while, based on it spends 10 days in Swargam, 20 days in Narakam, then it comes back. Either it goes into ant or pig or cow or whatever it is. It comes back. But the Sukshma Shariram, when it goes out, when it's enjoying this Swargam or Narakam, this is Jadam. So Sukshma Shariram is Jadam. How does it know when it comes back to this the next thing that it has gone through that much of Swargam or Narakam? When you have this Prakriti, for sofa it doesn't matter whether you put it in sun or put it in water. There is no jiva. How can he realize it? मेरे घर में आकर इतने लोग सुन के जाते रहते हैं, ये सब सुनते हैं, इनको सब थियरी आता है। ये लोग जो कर रहे हैं बिना मड़ी आचारम, ये मेडिटेशन जो कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। శంకరాచార్య మొదలే రాలేదు, శంకరాచార్య మొదలు కూడా సమాధి రాలే। ఎన్ని జన్మలు ఆమె ఎత్తాల్సి ఉంటే చనిపోయేటప్పుడు ఆయన శక్తిపాతం ఇచ్చి ఆమెకి మళ్లీ మళ్లీ జన్మలు, ఆ జన్మలన్నీ వచ్చేట్లుగా చేసి ఆమెకి శివలోకానికి పంపిద్దామనుకుంటారు। ఆమె నేను శివకింకర్లను చూస్తే నాకు భయం వేస్తుంది, నేను వాళ్ళతో వెళ్ళను అంటుంది శంకరాచార్య మదర్। ఈ శివకింకర్లను చూసి నేను వాళ్ళతో వెళ్ళను అంటుంది। Mother, mom, and bring her in human life every birth, so that she can realize. కానీ ఆమె నేను వెళ్ళనండి, వాళ్ళతో వెళ్ళను, నాకు భయం వేసుకోండి, వాళ్ళతో వెళ్ళనండి। అప్పుడు విష్ణులోకానికి విష్ణు కింకర్లను పిలిపించి వాళ్ళతో పంపింది శంకరాచార్య మదర్కే అంత కష్టం అయింది। Sukshma Shariram is nothing but Prakriti. Prakriti cannot feel anything. So it does not matter whether you put the sofa outside or you put it in water or you put it in ice. The sofa doesn't care. But the same thing, if I go in outside or if I go stand inside, I can feel something. Oh, I'm cold. I'm hot. It's hot. How does the jiva know? So like once you go to the next janma, you again have this jiva Ishvara. So jiva knows that he has, man, like I have gone through so much trouble. In Swargam I was so happy, in Narakam I was so bad. Interesting. And when it comes back to when it was in the mother's womb, he said like Devda, I want to come to you. How does this jiva know that? స్థూల శరీరంతో ఉన్న కర్మ ఎప్పుడైతే పోతుందో స్థూల శరీరంలో పడ్డ రిఫ్లెక్షన్ పోయింది। ఎప్పుడు పోయిందంటే సూక్ష్మ శరీరం బయటకు, ఎప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వస్తుందో అక్కడ ఉన్న పరమాత్మ రిఫ్లెక్షన్। ఇది మనస్సు ఉంది కదా, ఇక్కడ సూక్ష్మ శరీరం మనస్సు బుద్ధికి ఎక్కువ ఉంటారు, కాబట్టి అక్కడున్న పరమాత్మ రిఫ్లెక్షన్ మళ్ళీ పడుతోంది కదా। ఈ జీవుడు పోయినా అనదర్ జీవ ఇస్ దే। నా ఇంట్లో ఒక మిర్రర్ పట్టుకున్నాను నేను, సూర్య మిర్రర్ ఇక్కడ పడింది, నేను ఆ మిర్రర్ చేతిలో పట్టుకొని ఇట్లా బయటకు వెళ్తున్నాను, నేను ఎక్కడికో వెళ్ళా ప్లసెంట్ అని, అక్కడ దీంట్లో మిర్రర్ పడుతోంది, నా ఇంట్లో పడ్డ మిర్రర్ లో పడ్డ సూర్యుడు కాదు, ఎక్కడికి పోతే అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు దాంట్లో పడడానికి కదా। అప్పుడు సూక్ష్మ బాడీ ఇందులోకి వస్తే
దాంట్లో అక్కడ పరమాత్మ మిర్రర్ పడుతుంది కాబట్టి అదే స్వర్గానికి పోతుంది. అక్కడున్న జీవుడు he can feel. Once this Sthula body dies, this Paramatma is there There, outside. Because this Sthula, Sukshma, within Sukshma Shariram, Jiva is nothing but Manomaya, Vijnanamaya, two mirrors. Within that mirror, there is a reflection. So, even when the mirror, when you take it outside, the Paramatma is there. కదా కారణ శరీరానికి రిఫ్లెక్షన్ లేదు. కారణ శరీరం ఇది జడం. ఎందుకంటే దాంట్లో కారణ శరీరాన్ని ఈశ్వరుడు పంపిస్తాడు. ఈశ్వరుడు ఈజ్ వర్క్ దట్ కారణ శరీరం. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఏ వస్తువు మనం తినాలో ఎక్కడ పంపిస్తున్నాడో ఈశ్వరుడు ఆ కారణ శరీరం ఏ స్థూల శరీరంలో ఆ బాడీ ఉంటుందో దాని తయారు అక్కడికి కారణ శరీరాన్ని ఈశ్వరుడు పంపిస్తాడు. స్వర్గానికి నరకానికి మాత్రం జీవుడు తానే వెళ్తాడు. ఎందుకంటే వాడిలో జీవుడు ఉన్నాడు. ఇంకో ఆ పరమాత్మ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ కూడా పడుతోంది. ఇందులో పడకపోతే అక్కడ కూడా పడుతోంది కదా, అర్థమైంది కదా. ఇట్లా నీకు ఏది తెలియాలని ఉంటుందో నువ్వు మీ అక్కర్లేదు, నీకే లోపల తెలుసు. ఆ పుస్తకాలు దొరుకుతాయి, నీకే ఆన్సర్ వస్తుంది. నీకు కూడా అట్లనే వస్తుందమ్మా, ఏం భయం లేదు. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిపోతానేమో అని అసలు అనుకోకర్లేదు. శంకరాచార్య నాకు చెప్పింది అదే. నీ గురువు బాడీ అనుకుంటున్నావా? నువ్వు బాడీ పోయిందని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు. గురువు నీలో ఉన్నాడు, నీకే చెప్తాడు కాబట్టి నీకే ఆన్సర్ వస్తుంది. दैट इज ट्रू. कौन है हमें समझ में आ गया तो गुरु हमारे अंदर ही स्वभाव है या मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप है तो सच्चिदानंद परमात्मा. ये हेमा का स्वभाव जो है, ये बच्चों को देखना है, इनको खिलाना है, वो इनको खिलाने के वास्ते उसकी हेल्प चाहिए, ये सब कौन सोच रही है? जीवा. ये जीवा सोच रहा है. ये जीवा भी उसको बॉडी नहीं है, ये कास्ट्यूम के बारे में वो सोच रहा है. ऐसा समझने से जब वो एंग्री आता है वो सब निकल जाता जरूर. ऐसा सोचना है. ये स्वरूप है, ये स्वभाव है. किसी से भी कभी कभी हमें कुछ ऐसा आता है ना, किसी को కోప్పడాలి అట్లా అనిపిస్తుంది కదా, ఓ ఇది మా స్వభావం. डॉक्टर जो समझता है हमें वो ऑपरेशन करने के वास्ते, कट करने के वास्ते, हमें कट करने से उसे कुछ भी फायदा नहीं है, हमारे वास्ते ये कर रहा है. वो समझता है इस पर वो उरी వేసేవాడు కూడా ఏమనుకుంటాడు, నీతో నాకేం విరోధం లేదు, ఐఎమ్ డూయింగ్ మై డ్యూటీ, ఐసా కర్తా है. हम भी ఎవరినైనా నువ్వు ఆఫీస్ లో కోప్పడాల్సి వస్తుంది, అరే నేను కోప్పడితే నేను ఆత్మను తెలిసిన వాడిని కదా, నేను రియలైజ్డ్ పర్సన్ ని, వాడు పని చేయటం లేదు అని నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు. ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్. నా బాడీ నా చేత ఈశ్వరుడు ఈ పని చేయిస్తున్నాడు. स्वभाव को स्वरूप से अलग करो. ये मेरा स्वभाव है. किसका स्वभाव है पहले ही करना है. किसका स्वभाव है? जब ये बॉडी पैदा हुई इसका आदत ये ऐसा पड़ गया. इसका आदत है, దీని అలవాటు ఇది. ఈ బాడీ అలవాటు నేను కాదు కదా, నేను ఈ బాడీ రాక ముందు కూడా ఉన్నాను కదా. ఎన్నో బాడీస్ తీసుకుని నేను వాటి స్వభావాన్ని నా మీద వేసుకుంటున్నా కదా. అట్లా ఆలోచిస్తే నా స్వభావం అసలు ఏంటి ఆలోచించు. అంటే మనిషికి ఏమిటి స్వభావం? తేలుకు కుట్టేది స్వభావం, కోతికి కరిచేది స్వభావం కదా. అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క స్వభావం. కాకి అరిచి అందరినీ పిలిచేది స్వభావం. కుక్క తన దగ్గర ఉన్నది ఎవరికి పెట్టకుండా అదే తినేది దాని స్వభావం. అట్లా పులికి సింహం, లయన్, ఇదంతా నేనే కింగును ఉండాలి, ఇంకెవ్వడు ఉండకూడదు. ఇటువంటి మనుషులు నీకు కనపడ్డప్పుడు కదా, వాళ్ళ ఆలోచన నువ్వు ఆ మనిషిలో ఆ జంతువుని చూడగలగా, అంతే కదా. వాడు అట్లా ఉన్నాడు కదా. కొంతమంది ఎవరికైనా మోసం చేస్తారు, ఎప్పుడు ఆల్వేస్ నిన్ను ఫూల్ చేసి మోసం చేసి బెనిఫిట్స్ పొందుతుంటారు. ఫాక్స్ స్వభావం అది, నక్క స్వభావం. ఆ స్వభావం ఇంకా వాళ్ళు మనోషమ జన్మ ఎత్తినా కూడా వాళ్ళలో పోలే. ఈ బాడీ అయితే వచ్చింది కానీ ఆ లోపల ఉన్న గుణం అయితే పోలే. కాబట్టి ఆ గుణాలు ఎంతకాలం పనిచేస్తాయో అంతకాలం వాళ్ళు పశువుల కిందేలే, వాళ్ళు మనుషులుగా మనం ట్రీట్ చేయాలి. మనిషి నా స్వభావం ఏమిటి అంటే, నేను అంటే మనిషికి ఏమిటి స్వభావం అంటే, నేను పరమాత్మని అని తెలుసుకోవాలి. పరమాత్మని తెలుసుకోవడానికే మనం శరీరం ఇచ్చారు కదా. దశరథుడు అన్నారు. రథాలు 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, ఈ 10 మనని బయటికి లాగుతున్నాయి కదా. అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, మన ఇంద్రియాలన్నీ బయటికి ఉన్నాయి. మనస్సు అనేటువంటి ఆ గుర్రాలు, మనస్సు ఆల్వేస్ వస్తువుల మీదకి వెళుతాం. ధనేషణ, దారేషణ, పుత్రేషణ మీదకి వెళుతాం. ఆ గుర్రాల్ని నీ చేతిలో పెట్టు, अपने काबू में रखो. वो मन को, उसको अंदर जाने का हुक्म दे दो. वो हमेशा जो बाहर जा रही है उनको समझाओ, मन को पहले समझाना,
मन अपने आप पहले समझ। जब और एक टैंक में ज्यादा वाटर होता तो कितने टैप्स रखने पर भी पानी आता है। जब टैंक में वाटर भरपूर नहीं है तो टैप में कहाँ से आता है? जब अपने आप खुद भर कर औरों को बताना चाहिए, है ना। अपने आप अभी तक नहीं भरा, किसी को बताए तो वो नेगेटिव में हमें रिप्लाई दे देंगे तो ये जीव सुनता है उसी का, है ना। तुम अभी क्यों कर रहे हो, तुम छोटी हो, तुमसे हम सब बड़े हैं, हम तो अभी तक नहीं करे, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा पूछे तो जीव सुनता है, ओ अब मैं क्यों करूं, मेरा हस्बैंड करे तो करने दो। ऐसा वो कभी भी समझ गया तो समाधि नहीं आता। जब हमारा समझ में आया कि नहीं, क्या ये जीव जो चाहता है सभी को मैं बताऊं, वो ऐसा सोच रहा है। जीव का ये अहंकार है। अहंकार क्या है, मैं समझी ना, मैं तो MA पास करी हूँ, वो तो अनपढ़ी है, ऐसा ये जीव समझ रहा है। जब अहंकार बीच में आता है रियलाइजेशन नहीं आता। वो अब समझना है, जब मेरा और एक टैंक में पूरा पानी नहीं है तो मैं टैप कनेक्शन क्यों दे दूं, है ना। ये सोचना है। अहंकार कहाँ रहता है उसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। अहंकार यहाँ होता है, ये जीव ऐसा समझता है। इसके वास्ते बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वरा क्यों, हमारे अंदर जो अहंकार है वो उसे निकालने के वास्ते हमेशा वो ट्राई करता है। पहले हम मामूली है, बाद में हमें ऐसा होता है, मुझे रियलाइजेशन आ गया सबसे मैं अलग हूँ, सबसे मैं अलग हूँ। ये भी अहंकार है। ऐसा सोचना चाहिए, ये ही असली मेरा रूप है, ये रूप नहीं आया उनको, वो कवर कर दिए, ऐसा सोचना है। वेदांत पंचदशी में है, सूरज निकलता है, सूरज किसी के वास्ते नहीं निकलता, अपने आप निकलता है। घर का खिड़की और दरवाजा मैं खोलूं तो सूरज अंदर आता है। जब पूरा खिड़की में बंद करके रखूं, सूरज अंदर कैसे आ सकता, नहीं आ सकता। ये सूरज का दोष है नहीं, मेरा ही दोष। अपने आप सब खिड़कियां बंद करके जब अहंकार में मानव डूबता है, उसको रियलाइजेशन का बात नहीं समझ में आता, है ना। सारे जहाँ भगवान है, इस जगह में रियलाइजेशन हो रहा है। ये साड़ी देखो, ये पूरे ब्लैक, ये साड़ी का पहला कलर ब्लैक नहीं है, पहला इसका कलर व्हाइट ही है। इसको ब्लैक कलर डाले, जहाँ मैं ब्लीच से यहाँ क्लीन करूँ ब्लैक कलर चली जाए, यहाँ ब्लीच करके ब्लैक कलर चली गई, यहाँ ब्लैक कलर क्यों रही ऐसा समझे तो నేను బ్లీచ్ చేసి పోగొట్టుకున్నాను, కలర్ పోగొట్టుకున్నా కదా, ఇక్కడ ఎందుకు పోలేదు అంటే ఇక్కడ కలర్ ఇంకా ఉంది, ఇక్కడ వేసుకుంటేనే ఇది పో కదా. అట్లా ఎవరెవరు కోసం ట్రై చేస్తారో వాళ్ళ కవరే తొలగించబడుతుంది. వాళ్ళకి కవర్ ఉంది ఇది అనుకుంటుంది, వాళ్ళ కవర్ తీసే వాళ్ళకి తోచి వేసుకుంటే వాళ్ళ కలర్ పోతుంది, అంతే కదా. ఎక్కడెక్కడ మనకి తెలుసుకుంటామో మనకి తెలిసిపోదు. ఎవడు తెలుసుకోడో వాడికి అట్లా బ్లాక్ ఉంటుంది కదా. ఆ తెలుసుకున్న వాడిని అడిగితే చెప్పొచ్చు, ఐ రియల్లీ డోంట్ నో, आई एम MA स्टूडेंट, MA पढ़ी, मैं तो PhD भी कर ली। सुभद्रा के पांव पकड़ने में मुझे अहंकार आ गया ना, कौन पढ़ा ऐसा सोचना है, मैं तो नहीं सोची। जब मुझे समझ में आ गया तो इमीडिएटली आ गया ना। ये जीव सोचता है मुझे ये सब నాకు ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి, వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియలేదు. నీకన్నా ఇంకొకడు లేడు, అసలు एक ही है, 2 3 4 नहीं है। ये सृष्टि जो होता है ना, पहले मैं बोली ना, సుజాత మీన్స్ క్రియేటెడ్ విల్. చిన్న పిల్లలకి మనం ఫస్ట్ ఫుడ్ పెడతాం, వాళ్ళంతా తినలేదు, కొంత వదిలేస్తారు, కొంత తింటారు. అట్లా మొదట లెసన్స్ చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళంతా అజూమ్ చేసుకోలేరు, కొంత వదిలేస్తూ ఉంటారు. బట్ తర్వాత వాళ్ళకి అలవాటు అయ్యాక మనమే అన్నం తీసుకుని తింటాం కదా, అట్లాగే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. छोटे बच्चे जैसे हैं, అజాతవాదం సుజాతవాదం. జగత్తు అసలే లేదు. పరమాత్మ గీతలో ఏం చెప్తారంటే, నా దగ్గర ఒక కోహినూరు వజ్రం ఉంది, నాకు ఒక 10 చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, నేను అంటాను ఈ వజ్రం అందరూ పంచుకోండి, షేర్ చేసుకోండి. ఈ వజ్రాన్ని ముక్కలు చేశాను, దీనికి వర్త్ లేదు కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ దీన్ని పంచుకోవాలంటే ఎట్లా పంచుకోవాలి? హౌ కెన్ దే షేర్ ఫుల్ టైం? దీని రేట్ ఫిక్స్ చేయాలి ఫస్ట్ కదా. ఈ రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఆ రేట్ ని దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరన్నా మీ మదర్ దగ్గర ఉన్న డైమండ్ ని మీరు తీసుకున్నారా, పంచుకున్నారా అంటే యా పంచుకున్నాము, బట్ వాళ్ళకి డైమండ్ రాలా. ఏమొచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర? దాని వాల్యూ వచ్చింది. దట్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఎవడైతే ఆ డైమండ్ కి వాల్యూ కడుతున్నాడో కాస్ట్, ఇది దీని విలువ, దీని కాస్ట్. ఏ డైమండ్ అండ్ ఇట్స్ కాస్ట్, దోనో మిల్కే
डायमंड दिखता है, कॉस्ट नहीं दिखता, लेकिन कॉस्ट है या नहीं है, ये सृष्टि भी ऐसा ही एक परमात्मा है और इसका वर्थ भी है. దీని కాస్ట్ ఉన్నది అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, మనీగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. పరమాత్మ కాస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దట్ 8% కాస్ట్. కాస్ట్ ఈస్ నాట్ పరమాత్మ, కాస్ట్ ఈస్ నాట్ డైమండ్. అర్థమైంది కదా? దట్ ఈస్ పరమాత్మ. దట్ కాస్ట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై సృష్టి. Is that Sujatavadam or Ajatavadam? This is Sujatavadam. దిస్ ఈజ్ సుజాతవాదం, అజాతవాదం. అసలు పుట్టలేదు. డైమండ్ అయితే ఉంది, డైమండ్ లేదంటాను. డైమండ్ ని చూసేవాడు బట్టి విద్యారణ్యులు ఏం కథ చెప్తారంటే, ఒకడు గొల్లవాడు మీన్స్ గొర్రెల్ని కాసేవాడు, షీప్ ని కాస్తాడు, షెపర్డ్ బాయ్. ఒకడు వెళుతూ వాడికి ఒక డైమండ్ ఉంది, చాలా ప్రెషస్, రాయి చాలా బాగుంది, స్టోన్ చాలా బాగుంది అని వాడు ఏం చేశాడంటే వాడు గొర్రెకి మెడలో కట్టాడు, తాడు కట్టాడు. వాడు చాలా బాగుందని హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాడు. దానికి వాల్యూ ఉందని వాడికి తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ వేరే రాళ్ల కంటే ఇది అందంగా ఉంది అనుకున్నాడు. కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఒక వర్తకుడు చూశాడు, ఒకడు వ్యాపారస్తు, నేను ఒక 10 రూపీస్ ఇస్తాను, ఆ రాయి నాకు 10 రూపీస్ వర్త్ వాల్యూ. హీ గేవ్ దట్ ఆ 10 రూపీస్ తీసుకుని వాడికి, అంటే ఇప్పుడు ఆ వజ్రానికి విలువ 10 రూపీస్ కదా. ఎవడు నిర్ణయించాడు? ఆ వ్యాపారస్తుడు నిర్ణయించాడు. నిజంగా దాని వాల్యూ 10 రూపీస్ కాదు. గొల్లవాడి దృష్టిలో స్టోన్ విలువ 10 రూపీస్ కదా. ఇంకా కొంచెం దూరం ఆ వ్యాపారస్తుడు ఇంకా ఎక్కడో అమ్ముకుందామని వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక రత్నాల వ్యాపారస్తుడికి చూపించాడు. వాడు నీకు కొన్ని థౌజండ్స్ ఇస్తాను, ఒక 50,000 ఇస్తాను, నాకు స్టోన్ 50,000. ఇప్పుడు దాని వాల్యూ 50,000. వాడు ఇంకా బాంబేలో ఎక్కడో అమ్ముదామని దానికి 3 lakhs వాల్యూ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ డైమండ్ విలువ 10 రూపీసా, 50,000, 3 lakhs. ఎవడు చూసేవాడు వస్తే వాడిని బట్టి మారుతాడు. If you are a shepherd, for you it's only 10 rupees. 10 rupees. If you are a vyapari, it's only 50,000 rupees. But if you are a diamond merchant, for him it's 3 lakhs. వాడికి అది 3 lakhs. అంటే చూసేవాడిని బట్టి సృష్టి మారుతోంది. సృష్టి ఉన్నది, బట్ నేను చూస్తున్నాను. బాలాజీ ఈజ్ మై సన్, నేను సన్ అని చూస్తున్నాను. వాడు చేసే తప్పులు నాకు కనపడదు. ఇంకొకడిని నేను అది నాకు డాటర్ లాగా చూస్తున్నాను, దాంట్లో నాకు తప్పులు కనపడుతున్నాయి. అంటే చూసేవాడి దృష్టిని బట్టి నీకు సృష్టి ఉన్నది అంటే అట్లా అది అజాతవాదమే. సృష్టి లేదు అసలు. డైమండ్ మీద దీని కాస్ట్ ఇంత అని రాయబడి లేదు. ఎవడు చూస్తున్నాడో వాడిని బట్టి డైమండ్ విలువ మారుతుంది. అట్లా ఈ ఈ సృష్టి అంతా నిజంగా లేదు. డైమండ్ కు విలువ ఉన్నట్టుగా నీ చేత చూడబడుతూ ఎవరి చేత చూడబడుతోందో దాని ప్రకారం సృష్టి మారుతోంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ ఒకటిగా ఉండకుండా ఉండేది చూసి వ్యక్తి ద్వారా మారుతున్న దాన్ని అది లేని దాని కింద లెక్క. బట్ దిస్ ఈజ్ అజాతవాదం. సృష్టి లేదు, డైమండ్ ఉన్నది, డైమండ్ కి వాల్యూ లేదు. కట్టేవాడిని బట్టి వాల్యూ ఉంటుంది. Based upon the person. Whoever is looking at it, for that person, the value will be something else. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, యు ఆర్ మై సన్. నువ్వేం తప్పులు చేసినా నాకు అవి తప్పుగా కనిపించగలే. ఎందుకని? ఐఎమ్ లుకింగ్ యాజ్ ఎ సన్. నా సన్ నాకు తప్పు చేస్తే చేశాడు, నేను ఇంకొకరిని చూస్తున్నాను అంటే నువ్వంతా సృష్టిలోనే ఉన్నావు. అట్లా చూసేవాడిని బట్టి సృష్టి మారుతుంది. పరమాత్మ అయితే ఎప్పుడు అట్లాగే ఉంది. ఇది పరమాత్మ ప్రత్యేగాత్మగా ఉన్నాడు, సృష్టి మారుతున్నది, ఈ సృష్టి లేనిది. ఇది అజాతవాదం. సృష్టి అసలు పుట్టలేదు, చూసేవాడిని బట్టి మారుతోంది. డైమండ్ కి వాల్యూ లేదు, చూసేవాడిని బట్టి డైమండ్ కి వాల్యూ పెరగడమో తగ్గడమో జరుగుతోంది. అట్లా చూసేవాడిని బట్టి మనిషి వాల్యూ పెరుగుతూనే తగ్గుతుంది. ఇది అజాతవాదం. లేదు సృష్టి. సుజాతవాదం సృష్టి ఉన్నది, క్రియేటివ్ విల్. ద విల్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ విల్. ఈ రెండు నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుంటే 2 వాదాలు. ఇందులో ఏ వాదం నువ్వు ఫాలో అయినా నాకేం పర్వాలేదు. సృష్టి ఉందంటావా, నీ దృష్టిని బట్టి సృష్టి మారు. సృష్టి లేదంటావా, పరమాత్మే ఉన్నాడు. Like how come Swamiji is saying he is not believing in God? Then he again asked, what kind of God that you do you not believe in? He is saying, no, I don't believe in God that's there in all these temples. She said, like, fine. I also don't consider them as God. Then he was shocked. What is this guy saying? Whatever I say, this guy is also saying the same thing. And then he asks a question. What did he have for breakfast? He said, I had all this vegetable. Swamiji is asking that person. The student. He is saying, like, I had all the vegetable, egg and
Then he immediately asks egg. Egg. Then he immediately asks, where did that egg come from? They say probably some from poultry, some grocery store, whatever. He said like, no, not about that. Like, where did that egg originally come from? What? It's a dumb question. Right? He said like it's coming from hen. Yeah. Then where did the hen come from? This guy said, like you are going to trick me, right? Yeah. So you can always say hen comes from egg, egg comes from hen. Yeah. So it goes on and on and on. So basically, bottom line, he will say God. You cannot define God as an object. And somewhere down the lane, he was also saying the same. God cannot be understood by all your senses. He cannot be seen through your eye. He cannot be heard. And he is something who cannot be cut, who cannot be wetted by water, who cannot be dried by sun. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నా చైనం క్లేదయంతి Exactly saying the same. దట్ ఈస్ శాస్త్ర. నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో శాస్త్ర కొటేషన్ ఇచ్చావనుకో అవతల వాడు వెంటనే నమ్ముతాడు, లేకపోతే నమ్మడు కదా అన్నాడు. తర్వాత ఏమైంది? How do you see God? How can I see God? There is something called God. He said like, how can I see him? Or where can I find him? Then he said like, you cannot find him with your like eyes, ears, but he is there. Gives another example. A man who's walking in a street. It's a dark street. He does not have any light, but he has a torch. So he used a torch to cross the street. But somewhere in the middle, he wanted to find out where is that light coming from. So he opened the torch. The moment he opened it, it's all dark. He took the cells out, it's all dark. He doesn't know. Same thing. So this is why you cannot find God in one place. He is there everywhere. అవును, అందరూ అదే చెప్పాలి కదా. నేను చెప్పేది నా సొంతం కాదు. You didn't say this. I will be having a hard time understanding it. గురువు దగ్గర వినకపోతే నీకు అది అర్థం కాదు. ఎవరు చెప్పినా ఒకసారి విన్న తర్వాత ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది. అందుకే గురువు గారు ఏమనేవాళ్ళు అంటే, ఈ బుక్స్ అన్ని ఇవి లేవు, దొరకలేదు అని మేము కూడా ముందు అట్లాగే అనుకునేవాళ్ళం. మాకు ఈ బుక్ దొరకలేదు, ఆ బుక్ దొరకలేదు, అది చదవాలంటే గురువుగారు చెప్పేవన్నీ వాటిల్లో ఉంటాయి అని అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ముందు చదివిన వాడికి అర్థం కాదు. గురువు చెప్పిన తర్వాత సేమ్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అందుకనే కష్టపడి ఒక గురువుని వెతుక్కుంటే గురువే అన్ని చెప్పేస్తారు. మనం చదివే పనే లేదు. చాలా మందికి ఈ దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండదు. నిజమే, ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజంగా దేవుడు కాదు. నీకు చెప్పా కదా, పెళ్లి కాకముందు పెళ్లి ఫోటో. Then he was asking that if you say that God is not there, you cannot see God, then why do you construct all these temples and why do you say this is Shiva, this is Vishnu, this is Ganesha? Then he gives another example. You have a son. The son goes to America. You want to see the sun. What do? You take a photograph and he constantly keep looking at it. Oh, this is my son. This is my son. Same thing. Plus you are saying the exact same thing. Someone wants to get married. Before marriage you get a photo. But photo is not the real person. The real person is there somewhere. But after marriage you don't tag the photo too. అంతే కదా. Basically whatever examples he has given, you are giving the exact same thing. అది నీకు అనుభవం వస్తుంది అన్నమాట. నువ్వు చదువుకుని నువ్వు గురువు దగ్గర వింటావు, తర్వాత నీకు అనుభవంలో ఉంది, తర్వాత నువ్వు ఇంకో చోట చదువుతావు. కాబట్టి మనం వెళుతున్న పాత కరెక్టే అని, మనం వెళుతున్న మార్గం సరైందా కాదా అని ఆలోచించుకుంటూనే పోవాలి. అందుకే గురువు గారు ఏమంటారంటే, సముద్రం నీళ్లు ఉంటాయి, సముద్రంలో నీకు దాహం అవుతోంది, బట్ నువ్వు దాని నీళ్లు తాగలేదు. ఓషన్ వాటర్ నువ్వు తాగలేదు. దాన్ని సూర్యుడు దాన్ని డ్రై చేసి మేఘం తీసుకెళ్లి ఆ మేఘం వర్షిస్తుంది. అప్పుడు అది రివర్ అవుతుంది. ఆ రివర్ వాటర్ నువ్వు తాగుతావు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా గురువు చేస్తారు. సేమ్ వాటరే, అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో దాన్ని పోగొట్టి ఆ నీళ్లు తీసుకెళ్లేటువంటి పని ఆ గురువు. అంటే సూర్యుడు సముద్రం ద్వారా ఆ సముద్రం నీళ్ళనంతా కూడా ఆవిరి చేస్తాడు, స్టీమ్. ఆ స్టీమ్ మేఘంలాగా వెళ్ళిపోతుంది. గాలి దగ్గర ఆ మేఘం ఎక్కడ, సముద్రం నీళ్లు మోసుకుపోవాలంటే చాలా కష్టం, ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళలేదు. అక్కడెక్కడో మేఘం వర్షిస్తుంది. ఈ నీళ్లే, ఇవి నీళ్ళే, సముద్రంలో నీళ్లే.
కానీ అవి తాగడానికి యోగ్యంగా ఉన్నాయి, ఇవి తాగడానికి పనికిరావు. అట్లా వేదంలో ఉన్నటువంటివి అన్ని కలగాపులగమై ఉంటాయి, మనకి చెప్పడానికి వీలు కాదు. అందులో ఎంతవరకు మనకు కావాలి అనేది వేదం చెప్పదు. ఇదో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈ చాప్టర్ వరకు నువ్వు చదువుకో అని చెప్పదు. వేదం చెప్పిన మాటని గురువు మనకి సరిగ్గా దాన్ని తీసుకుని మనకి ఇస్తాడు. ఎంత మోతాదులో వీడికి ఇస్తే, డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇస్తున్నాడు, డాక్టర్ మెడిసిన్ తయారు చేయటంలే, షాప్ లో కొనుక్కుంటే మెడిసిన్, మనకి ఆయన ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే మనమే కొనుక్కుంటున్నాం. కానీ డాక్టర్ డైరెక్టెడ్ ఏం చెప్తున్నాడు, డాక్టర్ ఏ విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తాడో ఆ రకంగా నువ్వు మెడిసిన్ తీసుకోమంటున్నాడు. నీకు ఏ మోతాదులో తీసుకుంటే మందు పనిచేస్తుంది అనేది డాక్టర్ చెప్తాడు. డాక్టర్ మందు ఇవ్వడు కదా, ఆయన చెప్పినట్టుగా తీసుకుంటే నీకు రోగం నయం అవుతుంది. మందు మనమే కొని వేసుకోవటం లేదు కదా, ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన జబ్బు ఏమిటి, ఏం మందు వేసుకోవాలి మనకు తెలియదు. So you don't know exactly what kind of a problem you have in your body. నీకు ప్రాబ్లం ఏదో నీకు తెలియదు కదా, నీకు ప్రాబ్లం ఏదో నీకు తెలియదు. ఆ ప్రాబ్లంకి ఎంత డోసేజ్లో మందు తీసుకోవాలో కూడా, అందుకని అది తెలిసిన వాడు ఒకరు కావాలి, అంటే ఎవడు అది తెలిసిన వాడు. అట్లా నీకు మోక్షం పొందాలి అన్న కోరుకున్నా ఎట్లా మోక్షం పొందాలి, ఇటు పోతే నీకు దొరుకుతుంది, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి, తీర్థయాత్రకు వెళితే నీకు దొరుకుతుందా, ఎక్కడికి వెళితే నీకు దొరుకుతుంది, గుడికి వెళితే దొరుకుతుందా, నీకు ఎట్లా దొరుకుతుందో చెప్పేవాడు ఒకడు కావాలి. వాడికి తెలిసి ఉండాలి. వాడికి తెలియదు అనుకో, వాడు ఏం చెప్పగలడు. వాడికి ఎంత తెలిసి ఉండాలి అంటే, వాడు శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం, వాడు శాస్త్రజ్ఞానం ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వాడికి అనుభవ జ్ఞానం. అనుభవ జ్ఞానం లేని వాడు శాస్త్రం చెప్పలేడు, అనుభవం లేదు, ఒకటి శాస్త్రంలో ఉన్నది చెప్తాడు. శాస్త్ర జ్ఞానం ఉన్నవాడు అనుభవం లేదు చెప్పాడు. కాబట్టి రెండు ఉండాలి. దాని శాస్త్రం ఏమంటుందంటే, ఒక కాళ్ళు ఉన్నవాడు ఒక కళ్ళు ఉన్నవాడు, కాళ్ళు కళ్ళు రెండు ఉంటే నువ్వు సరిగ్గా నడిచి వెళ్ళగలవు. కాళ్ళు లేకపోయినా నడవలేవు, కళ్ళు లేకపోయినా నడవలేవు, ఇంకోటి హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అందుకని శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం అని శాస్త్రం అట్లా చెప్తుంది. వేదం ఎప్పుడు చిన్న మాటగా చెప్తుంది, అది మనకు అర్థం కాదు. పుట్టగానే బిడ్డ ఏడుస్తున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు. దానికి సైన్స్ ఏం కారణం చెప్తుందంటే, ఇంతవరకు వాడి తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడు అంటే, తల్లి ఇన్సైడ్ ద వూమ్, ఆ అట్మాస్ఫియర్ కి బయట అట్మాస్ఫియర్ కి వాడికి తేడా తెలుసు, అందువల్ల వాడు ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్తాడు కదా. అంటే ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి వెళితే ఆ తేడాన్ని వాడు ఫీల్ చేయగలుగుతున్నాడు. అది ఎక్స్ప్రెస్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు, ఏడుపు ద్వారా చేస్తున్నాడు. అంటే ఎవడైనా ఏడుస్తున్నాడు అంటే వాడికి ఏదో బాధ ఉంది, దాన్ని చెప్పలేకపోతున్నాడు. అంటే ఏమున్నది అని చెప్పలేకపోతున్నాడు. వెంటనే మనం కనుక్కుంటున్నాం, వాడు కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి వాడికి ఈ వాతావరణం సరిపోలేదు, అందుకు వాడు ఏడుస్తున్నాడు. వీడు ఏడుస్తాడు, వీడు కొంచెం పెద్దవాడు ఏడుస్తాడు. వీడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అని మనం చూస్తాం. వీడికి కడుపు నొప్పా, వీడికి ఆకలి అవుతుందా, వాడు చెప్పలేడు. వాడికి వీడికి ఆకలి అవుతుందా, వీడికి కడుపులో నొప్పిందా, లేక ఎక్కడైనా కింద పడ్డాడా, ఏమైనా బాధ కలిగిందా, లేక వాడు ఏమన్నా కావాలని ఏడుస్తున్నాడు. అంటే వీడి ఏడుపుకి కారణాలు చాలా అయిపోయి, 1, 2, 3, 4 చాలా కారణాలు. ఇప్పుడు ఆ కారణం వాడిని అడిగితే వాడికి అర్థం కాదు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే వాడు చెప్పండి. వాడు ఏడిచే పద్ధతిని బట్టి నువ్వు తెలుసుకుంటావు. కానీ అంతటికి వాడు ఒకటే ఏడుస్తాడు. ఏడుపు ఒకటే ఉంది, బట్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అనే దానికి కారణం నువ్వు కనుక్కోవాలి. ఇంకా కొంచెం పెద్దవాడైనాడు, వాడికంటే ఇంకా కొంచెం పెద్దవాడు, వాడికి మాటలు వస్తున్నాయి, మాట చెప్పగలడు, వాడు ఏడుస్తున్నాడు. ప్రతి వాడు ఏడుస్తున్నాడు. అంటే వాడి వాన్స్ మళ్ళీ వేరే ఉన్నాయి. వీడికి మాట చెప్పలేని వాడికి కడుపునొప్పో తెలియదు ఏమి, వాడు చెప్పి ఏడుస్తుంది. 15 ఏళ్ళు 16 ఏళ్ళు వచ్చిన వాడు ఏడుస్తుంది. వాడి కోరికలు ఇంకో రకంగా, అంటే ఇంకొకటి ఏదో కావాలి. మొత్తానికి జీవితాంతం మనిషి ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. ఎందుకో ఒకందుకు ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్పలేను. ఆలోచించుకుంటే మన జీవితంలో నేను ఆనందంగా ఉన్న సమయం ఎప్పుడు అని లెక్కేస్తూ నీ లైఫ్లో నువ్వు కూడా నీ 30 సంవత్సరాల జీవితంలో 30 years 32 years అయింది కదా,
ఈ 30 years లో ఒక్క సంవత్సరం ఇక్కడ ఒక రోజు ఇక్కడ ఒక రోజు ఇక్కడ ఒక రోజు తీసుకుంటే సంవత్సరం ఆనందంగా ఉన్నావా? నువ్వు కౌంట్ చేసుకో. అంటే నీ మొత్తం లైఫ్ లో ఉన్న రోజులన్నీ ఇప్పటి వరకు జరిగిన రోజులన్నీ కౌంట్ 30 years స్పాన్ ఆఫ్ 30 years గడిచింది కదా. ఇందులో 5 ఏళ్ళు మనకు తెలియని పీరియడ్, 25 ఏళ్ళు తెలిసిన పీరియడ్. ఈ తెలిసిన పీరియడ్ లో నేను ఏడవకుండా హ్యాపీగా ఉన్న టైం ఏది అని లెక్కేసి ఎంత టైం నువ్వు అంత హ్యాపీగా ఉండగలిగి. ఏడవడం అంటే పైకి ఏడవకపోవచ్చు, నీకు లోపల ఎన్నో అంటే పైకి ఏడిస్తే వీళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారు నువ్వు ఏడవటం లేదేమో. నీ వాన్స్ నీకేమున్నాయో అవి నువ్వు చెప్పలేకపోవచ్చు. నీకు తీరక నీకు అమ్మ తీరుస్తోంది కాబట్టి అమ్మ దగ్గర ఏడ్చి నాకు అది కావాలి అని అడిగావు ఆ వయసు. ఇప్పుడు నీ వాన్స్ నీకు ఎవరు తీర్చరు. కానీ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు బయటికి ఏడవటం లేదు కానీ ఏడుస్తూనే ఉన్నావు. దేనికోసం? సంతోషంగా అయితే నీ జీవిత కాలంలో లెక్కేసుకుంటే ఈ ఏడిచిన కాలం ఎక్కువ ఉందా? నువ్వు ఆనందంగా అంటే జ్ఞానం వద్దు, జ్ఞానం లేకుండా సమాధించిన టైం తీసేసి నీకు ఆనందంగా ఉన్న పీరియడ్ ఎంత ఉంది, నువ్వు బాధపడుతున్న పీరియడ్ ఎంత ఉంది? నీకు ఎక్కువ ఎన్ని రెట్లు thousands ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను పెళ్లి రోజు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను, బట్ పెళ్లి రోజు కూడా నువ్వు పైకి ఆనందంగా ఉన్నావు. నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఎట్లా ఉంటుందో, నాతో అంటే చేసుకోబోయే భర్త ఎట్లా ఉంటాడో, వాడు నాతో అడ్జస్ట్ అవుతాడో అవ్వడో, నాకు ఎటువంటి కష్టాలు రాబోతున్నాయో, అంటే పెళ్లి అనే పేరుతో నేను పెద్ద కష్టాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నానేమో. ప్రతి ఒక్కడికి అమ్మా పైకి వాడు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు కనపడుతున్నాడు. శాస్త్రం చెప్తోంది, నేను అందుకు లెక్కేసుకోమన్నాడు. గురువు ఏం చెప్తాడంటే, నాయన నీ జీవిత కాలంలో నువ్వు చూసుకుంటే నీకు సాడ్గా ఉన్నటువంటి టైమే నీకు ఎక్కువ ఉంది. నువ్వు ఆనందంగా ఉన్న టైం లేదు. నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్న టైం నీకు చాలా తక్కువ ఉంది. నీకు ఆ హ్యాపీగా ఉన్న టైంలో కూడా నాకు బాగున్నది అనుకున్న పీరియడ్లో ఉన్నది మరో బాగుండని దానికోసం ఇది మొదలు పెడుతోంది. నీకు ఎట్లా అర్థమవుతుంటే కొంచెం బాగున్నది అనుకున్న పీరియడ్ ఇంకో దుఃఖానికి ఇది నాంది, ఇది స్టార్టింగ్. గురువు గారు మాకేం చెబుతారంటే, పెళ్ళైపోయి నిన్ను ఒక గదిలోకి పంపించారు, సుహాగ్రాత్మనానికి వాళ్ళు. నువ్వు అనుకుంటావు ఇది నాకు చాలా హ్యాపీ థింగ్ అని అనుకున్నావు, జీవుడు అనుకుంటాడు. కానీ అది రేపు హాస్పిటల్కు తిరిగి డెలివరీ పీరియడ్ లో నీ వైఫ్ని హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయేటప్పుడు నీకు ఈ హ్యాపీనెస్ యొక్క బాధ అర్థం. ఈ హ్యాపీనెస్ అనుకుంటున్నావు, ఆ సారోకి ఇక్కడ సీడ్ పడింది. కాబట్టి ఇది ఆనందము అని నువ్వు అనుకుంటున్నది కూడా దీని ఎండింగ్ లీడ్ దుఃఖమే. ఇది లీడ్స్ దుఃఖానికి. అట్లా నీ లైఫ్ లో ఆనందంగా నేను గడిచింది అన్న పీరియడ్ ని కౌంట్ చేసుకుంటే అది ఎంత దుఃఖానికి దారి తీసిందో నీకు అర్థం. దారి తీయడం ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు. Even if you remember 1,000 days of happiness in your life, it would have led you to something else, which is అందుకు చెప్పమంటారు. కాబట్టి ఈ ఆనందంగా గడిచిన కొన్ని రోజులు నీకు దుఃఖానికి దారి తీసాయి. నువ్వు దుఃఖంగా గడుస్తున్న రోజులు దుఃఖమే. కాబట్టి మొత్తం నీ లైఫ్ లో నువ్వు లెక్కేసుకుంటే ఫుల్లీ దుఃఖమే. అంటే ఈ దుఃఖం ఎటువంటిది, ఇప్పుడు ఈ ఆనందం ఎటువంటిది అంటే దుఃఖాన్ని లోపల దాచిపెట్టినటువంటి ఆనందం. స్వీట్ కోటెడ్ పిల్ అంటే శాస్త్రం. స్వీట్ కోటెడ్ పిల్ లోపల చేదు మందు పెట్టి పైన స్వీట్ కోటింగ్ బిట్టర్ అంతే కదా, అది పెట్టి నీకు పైన తీయగా ఇస్తుంది. ఆ తీయగా ఉన్నదాన్ని నీతో తీర్పించి దాని ద్వారా చేదును కూడా తీర్పిస్తుంది. ఈ తీపి ఏమిటి అంటే మోహం. మోహం అంటే ఏమిటి? అహం అంటే నేను, మా అహం నాది అనుకునే స్వభావం నీకు. ఇది నా కొడుకు, ఇది నా కూతురు, ఇది
ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా వస్తువు, అట్లా నాది నాది అనుకునే మోహం అనేటువంటి కోటింగ్ చేసుకుని ఈ బిట్టరంతా కూడా నువ్వు తింటాం అలవాటు చేసుకున్నావు. ఎటువంటి బిట్టలు తింటాం అలవాటు చేసుకున్నావు అంటే కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుంది, బిట్టరుగా చేదుగా ఉంటుంది. ఆ చేదుని నువ్వు బెల్లం వేసో పంచదార వేసో మొత్తానికి ఏదో చేసి దాన్ని తింటాం ఎట్లా అలవాటు చేసుకున్నావు, నీ ఇది తింటాం అలవాటు చేసుకున్నావు. ఎవరైనా ఒకడు నువ్వు తెలుసుకున్నావు అనుకో, నాకు వద్దురా నాయన ఈ పెళ్ళే వద్దు, ఈ సంసారం వద్దు, నాకు ఈ కష్టాలు వద్దు, ఇదంతా దుఃఖానికే దారి తీసుకొని నేను చేసుకోను అన్నావు అనుకో, అందరు నేను పిచ్చివాడలేదు. అంటే ప్రజలు ఎట్లా తయారైనారంటే వాళ్ళు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, ఆ దుఃఖాన్ని నీ చేత చేయడం కోసం దే ఆర్ ఫోర్సింగ్ కదా. కాబట్టి ఈ సంసారం. Remember you were saying that even young girls, they come to you for samadhi and then you tell them just because they got samadhi it does not mean they are not supposed to get married, and you tell them to get married. Now how do you relate this? You're saying other people will force you to get married, and just because they experienced all those things they want you also to experience that same bitter feeling or whatever. So now you are saying you also say the same thing to the girls who come to you. Girls or boys? Boys or girls? అవును చెప్తాను. అదే పెళ్లి చేసుకోవద్దని ఎవరు చెప్పరు. వేదాంతంలో ఉంటే నీకు పెళ్లి కాకూడదు అట్లా ఏం లేదు. నీకు చెప్తున్నాడు నువ్వు సుఖం అని అనుకుంటున్నవన్నీ సుఖం కాదు అని నిర్ణయించడమే ఇక్కడ నీకు ముఖ్యం. నువ్వు సుఖమని ఏదనుకుంటున్నావో, నువ్వు సుఖమని దేన్ని అనుకుంటున్నావో అది సుఖం కాదు. నువ్వు చేసుకోవద్దు చేసుకోమని నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోమంటారు, చేసుకోవద్దని చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకోవద్దంటే ఎవడు రాడు కదా, అందరినీ పెళ్లి చేసుకోమని చెప్తాను. తెలుసుకుని ఉండండి, తెలుసుకుని ప్రపంచంలో సంచరించు, నీకేం బాధ ముళ్ళు ఉన్నాయమ్మా, అక్కడ ముళ్ళు ఉన్నాయి, కాంటోగా రాస్తాయి. చెప్పలు పనులకే జాబ్. నువ్వు ఆ ముళ్ళు లేవు అనుకుంటే కాళ్ళతో వెళ్ళి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే కంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే నీకు ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకో. లేక గుచ్చుకుంటాయి అని చెప్పాను, అక్కడ గాజు ముక్కలు ఉన్నాయి అని అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజు పగిలింది, గాజు ముక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్పాను అనుకో, నువ్వు ఆ ముక్కల్ని చూసుకుంటూ ఆ ముక్క మీద నీ కాలు పడకుండా నువ్వు నడుస్తావు కదా. నేను చెప్పలేను అనుకో, నువ్వు గబగబా అడుగులు వేసుకుని వెళ్ళు. కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు సంసారంలో సుఖం ఉంది అని అనుకుంటున్నావు కదా, ప్రతివాడు అలాగే అనుకుని ఇందులో ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ ప్రవేశించడం ఎంతవరకు వెళుతున్నాడంటే ధనేషణ దారేషణ పుత్రేషణ అనేటువంటి ఈషణ త్రయాలు 3 తగులుకుంటున్నాయి. ధనము, దార, పుత్ర అంటే సంతానం, పుత్రిక పుత్ర అందరూ సంతానం. ఈ 3టితో తగులుకుని వాడు బాల్యంలో ఏడ్చాడు, యవ్వనంలో ఏడ్చాడు. బాల్యంలో వస్తువుల కోసం ఏడ్చాడు, ఆడుకునే వస్తువులు. బాల్యంలో ఆడుకునే వస్తువుల కోసం ఏడ్చాడు. యవ్వనంలో ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సెక్స్ కోసం ఏడ్చాడు. ఇంకా కొంచెం వయసు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని పోషించడం కోసం ఏడుస్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ దట్ 40-50 వచ్చి నా అంత వయసు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని ఏ విధంగా పైకి తేవాలి, ఈ వచ్చిన వాళ్ళని ఎట్లా పైకి తేవాలా అని ఏడుస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళని వదిలిపోవాలి అని ఏడుస్తున్నాడు. కాబట్టి నీకు లైఫ్ పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు దుఃఖమే కదా. కానీ అది సుఖం అనుకుని నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావు, సుఖం అనుకుంటున్నావు కదా. అందుకని శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే తరతి శోకమాత్మవిత్. ఒక్కటే వాక్యం చెప్తుంది చూడు, నేను ఇంతసేపు చెప్పిన దాన్ని శాస్త్రం ఇంత వాక్యం చెప్తుంది. తరతి శోకం ఆత్మవిత్. ఆత్మవిత్, ఆత్మని ఎవడైతే తెలుసుకున్నాడో, ఆత్మవిత్ మీన్స్ రియలైజ్ దిస్ ఆత్మ. శోకం తరతి, శోకం మీన్స్ దుఃఖం, తరతి దాటుతాడు. శ్లోకం కదా, శ్లోకం అన్నప్పుడు ఛందోబద్ధంగా ఉంటాయి కదా. అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు కదా, 8 అక్షరాలు ఛందస్సు. ఎక్కడెక్కడ ఏ గణాలు ఉండాలో ఆ గణాలు అట్లా పెట్టుకోవాలి.
చందోబద్ధంగా ఉంటుంది. What I'm asking her, why is it Chandas? దట్ ఈస్ సెంటెన్స్ ఫామ్. ఆత్మవిత్ శోకం తరతి ఈజ్ సెంటెన్స్ ఫామ్. దిస్ ఈజ్ శ్లోక ఫామ్. శ్లోకం ఎందుకు అంటే ఈజీగా శ్లోకం గుర్తుంది. అనుష్ఠుప్ ఛంద అంటే 8 అక్షరాల ఛంద, 8 లెటర్స్ ఉంటాయి. మహావిష్ణు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ దేవత అమృతం సుభవో భానుడి బీజం దేవికి నందన సృష్టించి వ్యక్తి. అట్లా 8 అక్షరాలు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉంటే అది ఛందస్సు. ఆ చందోబద్ధంగా ఉంటుంది శాస్త్రం. తరతి శోకం ఆత్మవిత్. ఇప్పుడు మనిషికి ముందు నీకు శోకమే లేదని అనుకుంటుంటే, ప్రతివాడిని ఎవరినన్నా అడిగాను అనుకో, నీకు శోకమే లేదంటున్నాడు. ఎవరు నాకు శోకం ఉంది, దుఃఖం ఉందని ఎవరు ఒప్పుకుంటున్నాడు? ఎవరు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నిజమే ఇదంతా దుఃఖమేను, నేను ఇప్పటి వరకు అనుభవించిన పీరియడ్ అంతా కూడా దుఃఖమేను. ఎవరికి కూడా వాడు దుఃఖం అనుభవిస్తున్నానని వాడికి తెలియటం లేదు కదా. ఏరా నాయన బాగున్నావా? అందుకే ప్రతి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు బాగున్నావా అని అడుగుతా, హౌ ఆర్ యూ అంటుతారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. వాడు నిజంగా హ్యాపీగా లేడు, వాడు అబద్ధం చెబుతున్నాడు, వాడికి హ్యాపీగా లేడు. ఎవడు హ్యాపీగా ఉంటాడు అంటే ఆత్మవిత్. ఒక్క ఆత్మ తెలిసిన వాడు మాత్రమే శోకం తరతి, దుఃఖాన్ని దాటుతాడు వాడు. అంటే ఈ దుఃఖం వాడికి కూడా ఉంటుంది, బట్ ఈ దుఃఖం వాడికి ఇది దుఃఖం అని అనిపించదు. దుఃఖం ఎన్ని రకాలుగా వచ్చింది మనకి. బాల్యంలో వస్తువుల కోసం దుఃఖం. అసలు తల్లి కడుపులో నుంచి బయటికి రావాలంటే దుఃఖం, బయటికి వస్తే బయటి వాతావరణం దుఃఖం. ఆ పడుకున్నటువంటి ఆ పాడి పూపు వెళితే అవి ఎవరు తీయకపోతే అందులోనే పడి, ఇక్కడంతే డైపర్లు అన్నా ఉన్నాయి, డైపర్ తీయకపోతే కూడా డైపర్ రేష్ వస్తుంది. వాళ్ళకి అది పెయినే, కానీ పెయిన్ అని చెప్పలేరు. కాబట్టి తెలియనటువంటి స్థితిలో 5 years గడిచిపోతుంది. 5 సంవత్సరాల కాలం తెలియని వయస్సులో గడిచిపోతుంది. నువ్వేం తల్లిదండ్రులు ఏం పెట్టారో, వాడు ఏం తిన్నాడో తెలిసి తెలియని వయస్సులో వాడు ఇష్టం వచ్చిందంతా తిందాం అనుకుంటాడు ఆ పిల్లవాడు. అది తినచ్చో తినకూడదో తెలియదు. 4 లడ్డూలు తింటానంటాడు, మనం పెట్టం కదా, అందుకోసం వాడు దుఃఖపడతాడు. కాబట్టి ఆ దుఃఖం బాధ లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం వాడికి తెలిస్తేనన్నా అది పోతుంది. తర్వాత వాడికి ఈ సినిమాలన్నీ ఏమిటి, ఎవరినో ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆ ప్రేమించిన దానికోసం వీడి జీవితం అంతా నాశనం చేసుకుంటున్నాడు కదా. వాడికి అర్థం కావటం లేదు, అది నిజంగా ప్రేమ కాదు, అది ఆకర్షణ. అది వాడికి తెలియటం, అది వాడికి అర్థం కాదు, దానికోసం ఏడుస్తాడు. వాళ్ళ లైఫ్ తాగుడు అలవాటయ్యి లేకపోతే ఏదో మొత్తానికి జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు. అది దుఃఖమే. ఎందుకు కారణం ఏమిటి, ఎందుకు వీడి ఇట్లా దుఃఖపడుతున్నాడు అంటే, నీళ్లలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవి నీళ్లలోంచి బయటికి రావాలి అనేది దానికి తెలియదు. అందులో ఉన్నటువంటి ఒక దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫిష్ అందులోనే పుడుతోంది, అందులోనే ఉంటోంది. దీని నుంచి బయటకు వస్తే ఇంకో ప్రపంచం ఉన్నది అన్న సంగతి దానికి తెలియదు, దానికి అంతే తెలుసు. అట్లా బావిలో కప్ప, ఒక బావిలో ఫ్రాగ్ ఉంటుంది, దానికి బావే తెలుసు. ఆ బావికి ఆ పైన ఉన్న ఆకాశం, ఆ కింద ఉన్న నీరు, ఇది మొత్తమే దానికి ప్రపంచం. అంటే దాన్ని కూపస్థ మండూకం అంటుంది శాస్త్రం. కూపస్థ మండూకం, కూప మీన్స్ వెల్, స్థ అంటే అందులో ఉన్న, మండూకం మీన్స్ కప్ప, ఫ్రాగ్. కూపస్థ మండూకం ఎందుకు అట్లాగే బిహేవ్ చేస్తోంది, దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద పాండ్లో పెడితే దానికి ఆ హ్యాపీనెస్ లేదు, దాని కూపమే బాగుంది, ఇది నచ్చటల్లే. అట్లా ఈ జీవుడికి ఏదైతే దుఃఖమైనటువంటిది అయిందో అది దుఃఖమని తెలియకపోబట్టి వాడికి అదే నచ్చుతోంది. దుఃఖం అని తెలియదు, తెలిస్తే కదా వాడికి అందులోంచి బయటికి రావాలి. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం బోధ చేస్తున్నాడో, ఒరే నాయన నువ్వు ఇంతకాలం దుఃఖంలో ఉన్నావు, ఇది దుఃఖము, నువ్వే లెక్కేసుకో, నేను చెప్పను నీకు, నువ్వే కౌంట్ చేసుకో. నీ జీవితంలో గడిచిన సంవత్సరంలో, లేకపోతే నీ తండ్రి జీవితం లెక్కేసుకో, నీ తండ్రి జీవితం నీకు ఇంకా దగ్గరగా తెలుస్తుంది, అంటే నీకంటే ఎక్కువ వెళ్ళి బతికాడు కదా. ఆయన జీవితంలో ఆయన ఎన్నాళ్ళు సుఖపడ్డాడు, నిజంగా సుఖపడ్డాడు. సుఖం అనే పేరుతో స్వీట్ కోటెడ్ పిల్ మింగుతూ వచ్చాడు, నిజంగా హ్యాపీనెస్ లేదు. ఇప్పుడు లేనిది అంటే 50 సంవత్సరాల జీవితంలో లేనిది ముందు వస్తుందనే నమ్మకం ఉందా? లేదు కదా. కాబట్టి ఈ జీవితం అంతా దుఃఖమే.
ఈ దుఃఖం ఈ ఆఖరి స్థితి ఎప్పుడు అంటే, దుఃఖం ప్రారంభ దశ నీకు తెలుసు, లాస్ట్ దశ ఎప్పుడు అంటే దీన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళేటప్పుడు. అంతే కదా, నీకు అసలు ఇక్కడ మధ్యలో సుఖమే లేదు. సుఖం ఉందనుకున్నా కూడా సుఖం లేదని చెప్పేశారు. ఆ సుఖం ఇంకో దుఃఖానికి దారి తీసింది. అందుకే నీకు పెళ్లి రోజున చెప్తారు, పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు పురోహితుడు చెప్తాడు, సులగ్న సావధాన అని చెప్తాడు. సావధాన నాయన, జాగ్రత్తగా సావధాన్. నువ్వు పెళ్లి క్యాసెట్ తీసి చూసుకో, పెళ్లి మంత్రంలో చెప్పి ఉంటాడు. ఎన్నిసార్లు జస్ట్ బిఫోర్ తాళి. యా, సో మెనీ. యా, చెప్తూనే ఉంటారు. సావధాన చెప్తూనే ఉంటారు. నాయన, నువ్వు జరగబోతున్నది నీకు అంటే, అమ్మాయికి ఎందుకు నగలు అన్నీ పెట్టి చేస్తారు అంటే, పెళ్లికి బ్రైడ్ ని బాగా డెకరేట్ చేసి సొమ్ములు కొని పట్టు చీరలు కొని ఇవన్నీ ఎందుకు కొంటారంటే, నిన్ను అక్కడ పంపిస్తున్నారు. షుగర్ కోటెడ్ బిల్ దాన్ని శాస్త్రం ఏమంటుందంటే, బలి ఇవ్వడానికి వాటిని మెడలు కోసేస్తారు, మేకలు. బలి ఇవ్వడానికి ముందు ఆ మేకని బాగా డెకరేట్ చేస్తారు కదా, నిన్ను బలి ఇస్తున్నారన్నమాట. కంప్లీట్ గా నీ ఇంట్లో నుంచి నిన్ను తీసుకెళ్లి నీ పెరిగిన వాతావరణం వేరు. అంతే అనుకుంటున్నారు. అంటే శాస్త్రం ఏం చెప్తోందంటే, నువ్వు సుఖం అనుకుంటున్నావు, నిజంగా సుఖం కాదు. అందరు చేసిందే మనం చేసాము, తప్పేం లేదు. కానీ తెలుసుకో, ఇప్పుడు తెలుసుకోమంటున్నాడు. నువ్వు తెలుసుకోమంటున్నాడు. బలి ఇచ్చేటువంటి పశువుకి ఎట్లాగైతే అన్ని నగలు కొని నీకు ఆ ఇంటికి పంపించి నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ నెత్తిన పెడుతున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, అక్కడికి పోయి నువ్వు ఆ ఇల్లు అంతా నాదేని అనుకుంటున్నావు. పాపం నిజంగా అది నీది కాదు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఒక అత్త వచ్చి ఇది నా ఇల్లే అనుకుంది, ఆవిడ అత్త వచ్చి ఇది నా ఇల్లే అనుకుంది, ఇది వచ్చి నా ఇల్లు అనుకుంటోంది అనుకుని ఈ ఇంట్లో సమస్త చాకరీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అన్ని చేస్తున్నారు. ఈ ఎవరన్నా వస్తే అంటే, ఇప్పుడంటే అందరికి డబ్బులు ఉన్నాయి, కానీ ఎవరైనా ఇంటికి చుట్టం వచ్చాడు అనుకో, వాడికి పెట్టి వీళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు. ఇల్లాలే కదా అతిథి సత్కారం. ఆ ఉండేది ఎవరు ఉంటుందంటే, ఇల్లాలే ఉంటుంది, వైఫే ఉంటుంది. బలి పశువు bride, that bride. Whoever thinks that house belongs to those people. Andaru. All the daughter-in-laws. All daughter-in-laws. All starting from biggest. Son-in-laws will be బ్రైడ్ కి ఎందుకు ఇవన్నీ నగలు పెడుతున్నారు, చీరలు ఎందుకు కొనిస్తున్నారు, పట్టు చీరలు అంటే ఈమెకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు. అక్కడ ఏమి రెస్పాన్సిబిలిటీ, పెళ్లిలోనే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేశారు. చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని తాళి పాకమని బియ్యం దంచి, ఇంత బియ్యం వేసి ఒక కర్రతో దంచి అది అన్నం వండి ఆ నిప్పు మీద అక్కడే ఆకులు పెట్టి అందరికి భోజనం పెడతారు. పెళ్లిలో అదొక అంటే, ఈ రోజు నుంచి నువ్వు వంట చెయ్యని నీకు చెప్పేశారు. కర్మలో అది చెప్పారు. That including that marriage. Yeah. Where you will take some rice, mix it with tea and then cook the poison. రమేష్ పెళ్లికి అసలు చూడు, నీకు తెలుస్తుంది. స్థాళిపాకం, స్థాళిపాకం, సదస్యం, నాగవల్లి, ఇవన్నీ. నాగవల్లి మీన్స్ నల్ల పూసలు కడతారు మెళ్ళు. ఇవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ దట్ ఆచారం. కాబట్టి ఈ బ్రైడ్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే, ఇవన్నీ రేపు పనులు చెయ్యాలి తను. ఆ ఇల్లు నాదనుకుని ఆ ఇంట్లో అన్ని కష్టాలు తను పడాలి కదా. తన పుట్టింటి పేరు అదంతా వదిలేసుకుని ఈ హస్బెండ్ ఇంటికి వచ్చి వీడి పిల్లల్ని కనాలి.
ఆ కష్టం, అటువంటి కష్టం పెడుతున్నారు కాబట్టి అది స్వీట్ కోటెడ్ ఏంటంటే చీరలు సొమ్ములు ఏమా ఇవి. ఇట్లా ప్రతి పీరియడ్లో కూడా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్న నీకు ఈ దుఃఖానికి ఆఖరి స్థితి ఎప్పుడు అంటే దుఃఖం ఎప్పటిదాకా నేను పడాలి అంటే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేటప్పుడు. అంటే వీళ్ళకు నీ తర్వాత ఈ పిల్లలకి ఎట్లా అని దుఃఖము, ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సరైన వాళ్ళ భార్యలు వస్తారో రారో, వాళ్ళకి వాకిలు ఎట్లాగో, వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎట్లాగో, వాళ్ళు స్థిరపడతారో లేదో అదొక దుఃఖము. ఆ తర్వాత నేను పోతూ వీళ్ళని వదిలిపెట్టి పోవాలి ఎందుకు కదా. కాబట్టి మొదటి నుంచి చివరి వరకు దుఃఖమే ఉన్నటువంటి చోట నువ్వు సుఖాన్ని వెతుక్కుంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అందులో సుఖం లేదు కదా. దానికి శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఒక కుక్క మీన్స్ మాంసహీనమై వసాగంధిలమై శల్యం మీన్స్ బోన్. ఒక బోన్ ఒక కుక్కకు దొరికింది. ఆ బోన్ లో మాంసం లేదు, దాంట్లో వాసన వస్తోంది. అంటే ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన ఒక బోన్ దానికి దొరికింది. ఆ బోన్ వాసన వస్తోంది, వసాగంధిలం అంటే చెడ్డ వాసన వస్తుంది. దాంట్లో ఫ్లెష్ లేదు, కానీ ఆ కుక్క కొరికి తింటూ ఉంటుంది కదా. అది కొరకడం వల్ల దీని పళ్ళల్లో నుంచే రక్తం వస్తుంది. అర్థమైంది? ఆ గట్టి ఎముకని కొరకల దీని పళ్ళల్లో నుంచే వచ్చిన రక్తాన్ని అది పీలుస్తూ షీ థింక్స్ దట్ బ్లడ్ విల్ దట్ పర్టికులర్ బోన్. షీ థింక్స్ మాంసహీనమై వసాగంధిలమైన శల్యము దొరికిన మాత్రాన వేపి మిక్కిలి సంతోషపడు. వేపి మీన్స్ కుక్క. అది అనుకుంటుందిట ఆ రక్తం అంతా తాగుతోంది కదా తనకు, అది తనలో నుంచి వచ్చిన రక్తాన్ని తను తాగుతున్నాను అని అనుకుంటుంది. అట్లా ఈ జీవుడు కూడా ఈ సారహీనమైంది సంసారం మీన్స్ there is no saram in it. Saram ante essence. There is no essence on it. This is all pipi. Pipi means silke, gannarasu, sugar. The base, right? That is samsara. Shastra says, not I am saying. Juice is you. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడంటే తర్వాత నీకు ఈ దుఃఖము వీళ్ళని వదిలిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నేనేం చేయలేకపోయినాను, చచ్చిపోయేవాడిని అడగమంటారు. గురువుగారు చెప్తారు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చావబోయేవాడిని అడగమంటాడు. నేను లైఫ్లో ఇంకా చాలా చేద్దాం అనుకున్నాను, నేను అవి చేయలేకపోయినాను, నాకు చావు వచ్చేసింది, నేను పోతున్నాను అంటూ ఏడుస్తాడు. వీళ్ళకి ఇవన్నీ బాధ్యతలు వదిలిపెట్టిపోతున్నానే అంటే నేను చెయ్యలేదు. నిజంగా ఆ బాధ్యతలు వీడివి కావు. ఎవరికన్నా వాడిని నెత్తి మీద పడిందే అంటే వాడు తెచ్చుకున్న కర్మ కదా. ఎవడికి బాధ్యతలు ఇచ్చిపోవటంలే. ఎవడు ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చాడో ఏ కర్మ తీసుకుని దాన్ని చేసుకుని వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. నేను వీళ్ళని వెళ్ళిపోవడానికి కారణం నేను చాలా చేద్దాం అనుకున్నాను. అంటే ఆ వ్యక్తి డిజైర్ ఏముంది అంటే ఇంకా ఈ పనులు చెయ్యాలి, ఈ పనులు చేయటం కోసం వాడు పుట్టాలి. నేను ఇవన్నీ చేయలేకపోయినాను అంటున్నాడు వాడి మాటల్లోనే. మరి ఇన్ని రోజులు టైం ఇచ్చాడు కదా భగవంతుడు, నువ్వెందుకు చేయలేదు? వాడి మీద పడి ఆడవడం ఎందుకు? వాడెవడో నన్ను చేయనీయలేదు అంటాడు. దేవుడు ఎవడో నాకు హెల్ప్ చేయలేదు, వాడు హెల్ప్ చేసి ఉంటే నేను ఇవన్నీ చేసి ఉండేవాడిని. వాడు హెల్ప్ చేస్తే నువ్వు చేసేదేముంది? వాడు చేసినట్లే. ప్రతివాడు తను చేసుకున్న పనికి తను ఏమనుకుంటాడంటే ఇవన్నీ నేనే చేస్తాను, నేను చేయలేకపోతున్నా అంటే నాకు వాడు సాయం చేయలేదు కాబట్టి నేను చేయలేదు. అంతే కదా. దేవుడు అట్లా చెయ్యలేదు కాబట్టి నేను ఈ పనులు చేయలేకపోతున్నాను అని దుఃఖపడతాడు. కాబట్టి జీవితం అంతా నీకు పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు దుఃఖం, చావబోయేటప్పుడు తిరిగి నువ్వు జన్మ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటున్నావు కాబట్టి తిరిగి జన్మ పుట్టినప్పటి నుంచి మళ్ళీ చచ్చేదా కాదు. అట్లా గురువు చెప్తున్నాడు. చెప్తే శిష్యుడు అడుగుతాడు, ఇది దుఃఖమే కాబట్టి ఆ దుఃఖమైన సంసారంలో నన్ను ఎందుకు పడమంటున్నావు? నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్, నువ్వెందుకు నీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్తున్నావు అంటే అటువంటి దుఃఖమైన సంసారంలో నన్ను పడమని ఎందుకు చెప్తున్నావు? నేను పడను, ఎందుకంటే నువ్వు వంటం పెళ్లి చేసుకో. శిష్యుడు వెంటనే అడుగుతాడు, మరి అటువంటి ప్రపంచంలోకి నన్ను ఎందుకు పొమ్మంటున్నావు? నన్ను ఎందుకు మళ్ళీ నన్ను కూడా పెళ్లి చేసుకోమన్నావు? నువ్వు పెళ్ళే చేసుకోకర్లేదు, నువ్వు ఏం చేసుకున్నా పెళ్ళే చేసుకోలేదనుకో, వద్దు నాకు పెళ్ళి అక్కర్లేదని నువ్వు ఊరికే ఉంటే కూడా ప్రపంచం వాడికి ఏదో కారణంగా పెళ్లి కాలేదు, అది కూడా నీకు బాధాకరమే కదా. నువ్వు సంపాదించిన డబ్బులంతా ఏం చేస్తావురా? నీకు పెళ్ళామా పిల్లలా ఎవ్వరు లేరు అంత, అది కూడా బాధాకరమే. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం బాధాకరం కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో నేను ఉండను, నేను పుట్టను అని నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటాడు శిష్యుడు. నేను ఇప్పుడు చచ్చిపోతాను, నేను ఈ ప్రపంచంలో పుట్టను,
ఎందుకంటే ఇది దుఃఖం అని నాకు అర్థమైపోయింది. ఈ దుఃఖ ప్రపంచంలో నేను ఉండను, నేను ఇందులోంచి బయటికి వస్తాను. ఆయన బయటికి రావాలంటే, అందులో ఉండాలంటే నీ చేతిలో నా చేతిలో లేదు, ఈశ్వరుడి చేతిలో లేదు. నేను కర్మ తీసుకుని వచ్చాను కదా, ఆ కర్మ అయిపోయే వరకు నన్ను బావిలో పడేసినా నేను బతికే వస్తా కానీ చావు. నేను మన కర్మ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మ అయిపోయే వరకు మనం చావాలన్నా చావలేం. చావడం మన చేతిలో లేదు. కాబట్టి నేను చస్తాను. శిష్యుడు అడుగుతున్నాడు గురువుని, నువ్వు ఇదంతా దుఃఖమేనని చెప్తున్నావు, ఇన్ని రోజులు మరి ఇది సుఖమేమో అని అనుకున్నాను, వాళ్ళని వీళ్ళని చూసి అందరినీ సుఖపడుతున్నారని అనుకున్నాను. వాడు పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉన్నాడు, వాడు ఇల్లు కట్టుకుని సుఖంగా ఉన్నాడు, వీడి పిల్లల్ని కానీ సుఖంగా ఉన్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ వాడు సుఖపట్టలేదని నువ్వు చెప్తున్నావు. నువ్వు చెప్తే నిజమేనని నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అందుకని నేను దానికి పోను అంటాడు. నేను ఆ దాంట్లోకి పోను చెప్తాడు. నాస్తి జాగరతో భయం అంటాడు. నాస్తి జాగరతో భయం. జాగ్రత్త మీన్స్ ఎవడైతే మెళుకువతో ఉన్నాడో, మెళుకువతో నిద్రపోకుండా ఉన్నాడు, మెళుకువతో ఉన్నవాడికి నాస్తి భయం. ఈ ప్రపంచంతో భయం లేదు. నాస్తి మీన్స్ లేదు. ఎవడైతే మెళుకువగా ఉంటాడో వాడికి భయం లేదు. మెళుకువ మే ఆత్మవిత్. ఇక్కడ మెళుకువ మీన్స్ నిద్రపోకుండా ఉండడం. శిష్యుడు అర్థం చేసుకుంటాడు, నిద్రపోకుండా ఉండడం ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? 10 గంటలు పనిచేస్తాను, 20